tell me motor system examination. Why do you need to examine the motor system? You need to examine the motor system because if a patient complains about anything, like a patient complains about weakness, inability to do any kind of work, okay, so work means motor function. You are working means reflex arc. I have already told you in the theory class. So all those reflex arc, motor system, any kind of problem in the motor system means the problem after the center, right? After the center or in the center itself, but center is again. Before the center, it was part of the afferent pathway. So the pathway, the efferent pathway, the problem, any problem in efferent pathway will be manifested at various symptoms or signs, like some can say আমি হাতটা তুলতে পারছি না, I cannot move my hand. Some can say আমি হাঁটতে পারছি না, কেউ হয়তো পড়ে যাচ্ছে হাঁটতে গিয়ে, okay, someone is feeling generalized body weakness. So any kind of problem that comes under motor system. So you need to examine the motor system, then like just like you ऐसे बोलो पेट व्यथा, you need to check for gastrointestinal system. Just like someone complaining about I am not doing my motor activity correctly, so you need to check for it. So what will you check? Generally, I have told you is the efferent part, and most notably the efferent part is actually this motor system is actually either can be pathway problem or can be neuromuscular problem, both involved matlab in the junctions and all. And thirdly pathway, more neuromuscular, and third is the last component, the effector component, যেটা theory class में আমি এক্ষুনি example দিলাম যে one work I am thinking about doing but I cannot do, so that must be a problem of effector component. In this case this is your skeletal muscle, because আমি theory class এ বললাম যে the effector component is your skeletal muscles. The problem can be in these areas which can ultimately manifest in problems, that is a motor system problem. Okay, so pathway means your efferent pathway, and also the center where the perception is received. Okay, if the perception is received but the order is not produced properly or the order is not given properly, so either that can be pathway problem, the problem is in the pathway so the order cannot pass down, and also the problem can be in the center, center problem ache, so even if I am receiving the response my center cannot perceive it properly. So সেই জন্য the আরেকটা point of the problem is হতে পারে, যেটা কোনটা হতে পারে, center मतलब your CNS এর part, spinal cord, okay, brain এর যে center গুলো আছে, so that's it. So these are the central efferent pathway, neuromuscular problem and skeletal problems. So these kind of problems you need to examine the motor system. So কি আমরা examine করি, okay, so last day I hope sir has already told you about everything, so I'll just go about it. We check the muscles, ওই যে skeletal muscles, so we check for muscles আমরা কি চেক করব বলো, তোমাদের আগের দিন বল, not like that, আমরা চেক করব হচ্ছে টোন, রাইট, yeah, very good, টোন চেক করব, বাল্ক চেক করব, ওকে, বাল্ক বা মাসল গার্থ, and আমরা আরেকটা জিনিস চেক করব, very good পাওয়ার, তুই পড়ে আসো বোধহয় না, গুড, টোন, বাল্ক, মাসল গার্থ, পাওয়ার, and finally আরেকটা আমরা কি চেক করব, the coordination, very good. So যেমন বলেছিলাম, so all these things need to be coordinated, even if they are working great properly but the thing is not coordinated well, তাহলেও কিন্তু আমার ফাংশন আর আমার সেন্সরি যে স্টিমুলি they will not match, so I need to maintain the coordination also. So I need to understand the coordination of movements. So these are your muscle component, and other components include your posture, gait, okay, so 6 things you need to remember, muscle er 4 part, posture, gait, okay. So what do you mean by posture? Posture is actually standing. Usually what do you mean by posture? Person standing. But and what do you mean by gait? Walking. Usually. So these are your components. So one by one, just like I usually do, I will discuss one by one components. Okay. So first I will need to come back to your, okay, first let's do the bulk. It is the easiest. Okay. So
সো বাল্কের ব্যাপারে তোমরা অলরেডি জানো। Why do you need to assess the bulk of the muscles? Because the person who is suffering from weight loss, severe weight loss, or also some severe weight loss can happen in some problems. দু একটা ডিজিজের নাম বলো যেখানে আমার সিভিয়ার ওয়েট লস হতে পারে। হ্যাঁ, ক্যান্সার অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ ক্যান্সার, বাট মোস্ট কমন টিবি, টিউবারকুলোসিস, মোস্ট কমন টিউবারকুলোসিস। তোমরা পড়েছো যেগুলো তার মধ্যে থেকে বলো ম্যারাসমাস, কোয়াশিয়রকর, রাইট? ম্যারাসমাস, কোয়াশিয়রকর, টিবি, অ্যান্ড ভেরি কমন এইচআইভি এইডস, ভেরি কমন কজ অফ ওয়েট লস। সো এগুলো লেখার দরকার নেই, লিখতেও পারে, এগুলো জানে সবাই। ওকে, তোমরা আশা করি সবাই জানো। এনিহাও, সো বাল্ক অ্যান্ড মাসেল গার্ড। নাও হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বাল্ক অ্যান্ড মাসেল গার্ড? সাপোজ এই যে একটা এইচআইভি পেশেন্ট বা টিবি পেশেন্টের কথা বললাম। ওকে, সাপোজ আই এম ট্রাইং টু মুভ দিস চেয়ার, how easily I will move it. An HIV patient or a TB patient, okay, or any patient who is having immunosuppression, who is having very small muscle guard, very thin person, or and also he is suffering from some disease, most probably. Okay, normal person can be thin, okay, but in this case we are talking about the clinical cases because of any disease. So that is pathological weight loss we are talking about. Okay, so any kind of pathological reason, any kind of pathogenicity which actually results in your bulk বা muscle loss, that will affect. হ্যাঁ, নর্মালি যারা থিন হয়, they are actually generally thin, আমরা তাদেরকে খেতে বলি, এইসব করতে বলি। ওকে, বাট ইন প্যাথোলজিক্যালি ইফ ইউ নো দিস থিংস, সেই জন্য আমি ডিজিজ গুলোর নাম বললাম। ওকে, সো দে উইল হ্যাভ প্রবলেম moving some things or doing any kind of things if their body is not strong enough. Okay, their body will not have the power, not have enough power, they won't withhold with those actions, and also they won't be able to do certain definitive actions which they need to do in regular life. কোনো জিনিস ওঠানো, চলাফেরা করা। ওকে, so they are very weak and it also affects their physiology. So bulk and muscle girth is very important. So normally আমরা কি করি, in case of children, তোমাদের এটা নেই এখনো, but in case of children we check for head circumference, mid body circumference, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, ওকে, বেবি। বাট বড়দের ক্ষেত্রে, ওকে, in case of adults we actually check our arm circumference and leg circumference. So there is a middle point from which we calculate. এখানে মিডল পয়েন্ট কি আছে, নি, আর এখানে মিডল পয়েন্ট আছে আমার এলবো। সো আমরা এলবো আর নি অনুযায়ী ডিসটেন্স আমরা দেখে নেব। আইডিয়ালি আমরা বলি যে আর্মে হচ্ছে কি বা ফোর আর্মে, এখানে আমরা বলি আপার 1/3 আর লোয়ার 2/3। আমাদের সময় এভাবে বলতো, এখন অনেক ইজি করে দিয়েছে তোমাদের সেন্টিমিটারে। আর হ্যাঁ, 5 ইঞ্চেস, অ্যাকচুয়ালি ইঞ্চিস বা সেন্টিমিটারে তোমরা দেখতে পারো। তো ইয়া, সেখানে তাহলে আমার হাতের ক্ষেত্রে আমার মিড পয়েন্ট কি, এলবো। সো ইন কেস অফ আর্ম, এলবো, সো অ্যাবাভ এলবো কত, 5 ইঞ্চ। সো ইন কেস অফ ফোর আর্ম, হ্যাঁ, এলবো বিলো 4 ইঞ্চেস, এলবো বিলো 4 ইঞ্চেস। নাও ইন কেস অফ লেগ, তাহলে আমার মিড পয়েন্ট কি আছে, এখানে হচ্ছে আমার হচ্ছে কি থাই। ওকে, সো থাইয়ের ক্ষেত্রে 9 ইঞ্চেস। সো আমার এখানে মিড জয়েন্ট কি, নি জয়েন্ট, নি জয়েন্টের হচ্ছে গিয়ে তোমার অ্যাবাভ হবে 9 ইঞ্চেস, এন্ড ফাইনালি এখানে 6, ঠিক আছে। আর লাস্টে হচ্ছে লোয়ার লেগ মানে হচ্ছে তোমার নিয়ের থেকে তাহলে বিলোতে যাবে। ওকে, সো নিয়ের থেকে বিলো 6। ওকে, সো আইডিয়ালি 5, 4 and 9, 6 তোমরা এভাবে মনে রাখবে, 5 4 9 9 6। এনিহাউ you can understand, so this is the easiest, এই জন্য we have completed this first. So bulk and muscle girth is completed, তোমরা এইভাবে চেক করবে, ঠিক আছে। নাও এখানে হচ্ছে গিয়ে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাল্কের পরে আমার কি আসছে, টোন। সো নাও we will be discussing about the tone. So what is tone of a muscle? বলো তোমরা কি জানো? Tone is actually the power of resistance, okay, or partial contraction of resting muscles. So in case of moving muscles you will need resistance, or resting muscles se keto, or in case of resting muscles the contraction. Okay? So contraction is also important. So this is your tone, that's how we discuss or assess the tone of your muscle. So কিভাবে আমরা অ্যাসেস করব টোন গুলো? ওকে, you need to note with passive movements. একজন ভলান্টিয়ার চলে আসো,
Now in case of tone, you need to know two things. One is if the tone is higher, আমরা কি বলবো ওটাকে hypertonic. ওইখানে এখানে বসো, হাইপারটোন ওদিক ফিরে বসো, হ্যাঁ হাইপারটোনিয়া। এন্ড সেকেন্ড ইজ এক কাজ করো, তুমি ওটা সামনে গিয়ে বসো, আমার সবাইকে দেখাতে সুবিধা হবে, চেয়ারটা নিয়ে সামনে নিয়ে যাও। সেকেন্ড ইজ, আর যদি টোন আমার লেস থাকে, দেন দ্যাট মিন্স দিস ইজ হাইপোটোনিয়া। সো হাইপারটোনিয়া বেসিক টার্মগুলো তোমাকে জানতে হবে। নাও আই উইল বি টিচিং ইউ কি করে তোমরা এইভাবে টেস্ট করবে। ওকে, সো ইন কেস অফ দ্যাট আমাদের তিনটে জিনিস আছে, ক্ল্যাস্প নাইফ বলো, স্প্যাস্টিসিটি অ্যান্ড টু রিজিডিটিস। ওকে, কগুইল রিজিডিটি, আরেকটা কি স্প্যাস্টিসিটি ওয়াজ অনলি ওয়ান, ক্ল্যাস্প নাইফ অ্যান্ড বলো আরেকটা খুব খুব কমন, পাইপ লিড পাইপ। So one by one I will show you how to check for it. What is clasp knife? First একটু এক্সাম্পল, clasp knife আমরা কেন বলছি? clasp knife is a knife যেগুলো হচ্ছে কি পকেট নাইফ এরকম থাকে। ওকে, these are clasp knife. So in those knives তোমরা যদি ওপেন করার চেষ্টা করো, if you try to open a clasp knife, how একবারে কি আমরা ইজিলি ওপেন করতে পারি না, ওটা একটু প্রথমে খোলে তারপর একটু খোলে। So in step by step they opens, right? So একটুখানি পার্ট ইউ ক্যান ইজিলি ওপেন, দেন দেখবে ওরা এসে আটকে যায়, দেন ইউ হ্যাভ টু পুট সাম রেজিস্ট্যান্স এন্ড মুভ ইট। সো ইট মুভস লাইক দিস, ইজিলি মুভ করলো, দেন একটু রেজিস্ট্যান্স পেলো, দেন আবার ইজিলি মুভ করলো। সো ইউর মাসেল মুভমেন্ট উইল অ্যাকচুয়ালি ফলো দিস প্যাটার্ন, রাইট? সো ওদিকে দেখো কি করে আমি চেক করবো। সো আই উইল বি চেকিং ইন হিজ হ্যান্ডস অনলি। ওকে, আমরা এখানে হ্যান্ডসে চেক করবো, হাতটা এরকম করো। ওকে, সো আমি কি করব, হাতটাকে এরকম করব, স্মুথলি উঠছে নামছে, কোনো রকম কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। ওকে, সো ওই হাতটা করো, নেভার ফরগেট টু ডু ইট অন বোথ সাইডস, বারবার আমরা এটা বলেছি। দেখো স্মুথ, কোনো রকম। সো টোন ইজ ওকে। সো আমি দুটো ভাবে করব, একটা হচ্ছে নর্মাল ভাবে করব, আর একটা হচ্ছে হাতটাকে উপরে দিয়ে একটু করব, ঠিক আছে? সো দুটো ভাবে আমি করব বাই দিস টু মেথডস। সো clasp knife কখন বলবো? when I will say that the person has a clasp knife spasticity, ঠিক আছে? হাত দাও, এই মোবাইল রাখো, লিখতে হবে না, ছবি তুলে নেবে, আমার সব লেখা আছে। হাত দাও, এখানে রাখো। হ্যাঁ, তো clasp knife এর মুভমেন্টটা how will it be? clasp knife লাইক আটকে আটকে আসবে, মানে তুমি ধরো প্রথমে দেখবে পারছো না কিছুতে, ঠিক আছে? একটু উঠলো, তারপরে খানিকটা ইজিলি উঠে যাবে, দেন আবার দেখবে পারছো না, তখন আবার তোমাকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো স্টেপ বাই স্টেপ, লাইক বা প্রথমে হয়তো ইউ আর গেটিং রেজিস্ট্যান্স, ওকে, কষ্ট করে একটু ওঠালে, দেন খানিকটা ইজিলি মুভ করে যাবে, দেন আবার একটু রেজিস্ট্যান্স ফিল করবে। সো রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড ইজিনেস টু মুভ ইউর হ্যান্ড উইল বি হ্যাভিং অল্টারনেটিভলি। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড ক্ল্যাস্প নাইফ। নাহলে ওয়ান ফাইন মর্নিং আমি হঠাৎ করে কেন ক্ল্যাস্প নাইফ নাম দেবো? ওকে, ইট রিসেম্বলস দ্য অ্যাকশন অফ এ ক্ল্যাস্প নাইফ, দ্যাটস ওয়াই ইউ আর কলিং দ্যাট ক্ল্যাস্প নাইফ। দেন সো ভালো কথা, ক্ল্যাস্প নাইফের ক্ষেত্রে ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গিয়ে কি ধরনের কোন ট্র্যাক লিশনে হয়। ওকে, সো দিস কাইন্ড অফ লিশনস, দিস কাইন্ড অফ থিংস আর অ্যাকচুয়ালি when a person is having problem in their pyramidal tract. ওকে, সো দ্য স্পাইনাল যে ট্র্যাক, যে afferent fibers গুলো, সরি efferent fibers যেগুলো বলেছিলাম, those efferent fibers এর প্রবলেম আছে। সো ফার্স্ট আমাদের ক্ল্যাস্প নাইফ, ওকে, তো প্রবলেমের জন্য, সো দ্য প্রবলেম ইজ in the pyramidal tract. Okay, so in case of হচ্ছে গিয়ে anti gravity, okay, so tone increases in some cases tone increases, so tone increases in anti gravity movements. Okay, so tone increases in, আমরা এখানে anti gravity মুভ করছি, anti gravity movements, and also flexors of upper limb, and also in which muscles, আমরা কেন হাতে চেক করলাম, অন্যান্য মাসলে কেন চেক করলাম না? because this specifically clasp knife spasticity pattern, if there is any problem present in pyramidal tract, the clasp knife pattern is not assessed in all the muscles. In some muscles you will notice this. So what are those muscles? Those muscle will be your flexors of upper limb. Extension কিন্তু আমি চেক করে দিই, flexors of upper limb, so flexors of upper limb, and also it will affect your lower limb. Lower limb এর কোনগুলো? Extensors and adductors.
অ্যাডাকশন বা অ্যাডাক্টাস। অ্যাডাক্টাস মানে ভেতরের দিকে, ভেতরে মুভমেন্ট, অ্যাবডাকশন মানে বাইরের দিকে, মুভিং অ্যাওয়ে, অ্যাবডাক্ট করে নিলাম। সো ভেতরের দিকে মুভমেন্টের যে মাসেলগুলো আমার রিলেটেবল, অ্যান্ড অলসো এক্সটেনসার্স, তো নট দিস মুভমেন্ট মাসেলস, উল্টো দিকে, দিস ইজ ফ্লেকশন, রাইট? সো উল্টো দিকে মুভমেন্ট, উল্টো দিকে মুভমেন্টের মাসেলগুলো। সো এক্সটেনশন এন্ড অ্যাডাকশনস অফ লোয়ার লিম্ব অ্যান্ড অনলি ফ্লেক্সার্স অফ আপার লিম্ব, সেই জন্য আমি কিন্তু কেবল ফ্লেক্সার কম্পার্টমেন্টই চেক করলাম। ওকে, তো যেগুলো জিজ্ঞেস করবে না, বাট ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এই মাসেলগুলো এটা জিজ্ঞেস করতে পারে, আই ডোন্ট নো, আমি মেডিসিনের নোট থেকে রেডি করি, সো ওখানে তো এইগুলো সব আছে। এনি হাউ ফার্স্ট ইয়ারে এগুলো ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখবে। পিরামিডাল ট্র্যাক্ট tone increased usually in anti-gravity movements, and also flexors of upper limb and extensors and adductors of lower limb are affected by this pyramidal tract lesion, and so clasp knife. So clasp knife হয়ে গেল। সেকেন্ড আমার ছিল lead pipe. Okay, so lead pipe, now this is spasticity and lead pipe is rigidity. Okay, so lead pipe rigidity কিসের জন্য হয়, হুইচ লিশনের জন্য হয়? এটা নরমালি আমার হয় লিড পাইপটা হচ্ছে গিয়ে এক্সট্রা পিরামিডাল যে ট্র্যাক্ট গুলো আছে, এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্টে তোমরা কি কি নাম জানো বলো? সেকেন্ড হচ্ছে লিড পাইপ, লিড পাইপ রিজিডিটি ইজ, বলো এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্টস এর প্রবলেমের জন্য হয়, তো কিছু নাম তোমরা বলো। গুড, সো রুব্রো, টেকটো, vestibular, okay, and also oligo. So there is some names, তো এইগুলোর জন্য তুমি এক্সাম্পল দিতে পারো, স্যারকে বলতে পারো, স্যার যদি জিজ্ঞেস করে এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্টস, সো এইগুলো সবগুলোর পরে স্পাইনাল আছে। ওকে, রুব্রো স্পাইনাল, টেকটো স্পাইনাল, ভেস্টিবুলার, ডিটেইলস তোমাদের ইউ ডোন্ট নিড টু নো রাইট নাও, তোমরা যখন আস্তে আস্তে সবই পড়বে ফাইনাল ইয়ারে তখন ডিটেইলস জানবে। নাও জাস্ট নো দ্য নেমস। ওকে, সো দিস প্রবলেমস, এন্ড অলসো হচ্ছে গিয়ে আরেকটা আছে, সেটা হচ্ছে রেটিকুলোস্পাইনাল এন্ড টিপিক্যালি ইন কেস অফ পার্কিনসনিজম। সো দেখো, ইন কেস অফ দোজ, তো ইন কেস অফ whenever there is extra pyramidal tract lesion, in these lesions you will notice lead pipe rigidity, আর সেকেন্ড হচ্ছে যখন পার্কিনসন হয়ে যাবে। সো ইন কেস অফ পার্কিনসন পেশেন্টস, in case of Parkinsonism you can also notice these things, okay, and also dementia. Okay, and mainly involving এটা কিসে হয়, এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্টের জন্য, আরেকটা হয় বেসাল গ্যাংলিয়া। ঠিক আছে, সরি বেসাল গ্যাংলিয়া এখানে না, বেসাল গ্যাংলিয়া 3 নম্বরে পরে আছে। এনিহাউ, সো পার্কিনসনিজম ডিজিজ and also dementia, these persons showing these diseases will also have this lead pipe, but important, this is rigidity, lead pipe rigidity. Lead pipe rigidity means, okay, so pipe যেমন rigid হয়, it won't bend properly, ভালো করে বেন্ড হবে না, it won't bend properly, like rigid like a pipe. Okay, so you will notice the difference from the first moment itself. It's very easy, not very easy, it's very hard to make those muscles move actually. Okay, so this is your lead pipe rigidity. Now finally cog wheel মানে হচ্ছে গরুর গাড়ির চাকা। ঠিক আছে, that is also a rigidity. Third is cog wheel. তো ফার্স্ট এরটা ছিল আমার পিরামিডাল ট্র্যাক্ট, সেকেন্ড এ ইওর এক্সট্রা স্পাইনাল, এক্সট্রা পিরামিডাল, বারবার আমি এক্সট্রা স্পাইনাল বলছি, এক্সট্রা পিরামিডাল, and third is cog wheel. Cog wheel will be in your basal ganglia. Okay, basal ganglia তোমরা পড়বে, সব তোমরা অ্যানাটমিতে পড়েছো কিনা জানি না, বিজি any kind of lesion in basal ganglia lesion, specifically তাহলে basal ganglia কি ধরনের lesion হয়, hemorrhagic patients, like hemorrhagic patients, cerebral hemorrhage যাদের হয় basal ganglia readily affected হয়, তো hemorrhagic patients or ischemic CVA, cerebrovascular accident, ischemic CVA patients, those patients are actually affected in their basal ganglia. So in those patients this kind of cog wheel, ischemic CVA, cerebrovascular accident, or hemorrhagic CVA মানে ব্লাড জমে গেছে, hemorrhagic মানে ব্লাড জমে গেছে, so basal ganglia. ওকে, সো বেসাল গ্যাংলিয়ার কোন পার্ট এটা তোমাদের অত ডিটেইলে বলতে হয় না, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো, মেইনলি দ্য সাবস্টেন্সিয়া নিগ্রা, mainly the substantia nigra part of basal ganglia is a very big area. Okay, among this big area only the substantia nigra is mostly affected in this case of cog wheel rigidity. ঠিক আছে, but this is enough for your tone.
আর যখন টোন বেশি থাকবে ইউ উইল কল ইট হাইপারটোনিয়া, যখন টোন কম থাকবে ইউ উইল কল ইট হাইপোটোনিয়া। ওকে, দিস ইজ দ্য বেসিক্স অফ টোন। আকাশ স্যার আর কিছু এক্সট্রা বলেছে? ওকে, সো দিস ইজ অ্যাবাউট টোন। তিনটেই রিজিডিটি, নিচের দুটো রিজিডিটি আর ফার্স্ট এটা ক্লাস নাইফ ইজ ইওর স্প্যাস্টিসিটি, ঠিক আছে? সো ওকে, and finally and how, yes, and in case of cogwheel ওটা তো বললাম না কি রকম হয়। so the cogwheel rigidity will be, now in that first case clasp knife ওদিক করো, in that first case the movement was not regular, okay, like whenever you will feel stuck or whenever you will feel easy, it was not fixed. But in case of cogwheel rigidity, it is actually fixed. Cogwheel means in regular interval you will feel some resistance, right? যেমন ওখানে in case of spasticity there was easy movement between them, but no, in case of cogwheel ওর হাত এখানে, okay, so it will become like this, this stop হয়ে আসবে। now if you count those stops, it acts as the ওই যে গরুর গাড়ি চাকার যে হুইল গুলো হয়, so every spike of the wheel, বুঝতে পারছো? so the you will feel the rigidity along the spike of the wheels। এই যে হাতটা করো, একটু এরকম করলাম, এখানে একটা স্পাইক হতে পারে, তো এরকম জায়গায় এরকম, আবার একটু এগিয়ে, আবার একটু পরে, তো এরকম ভাবে আমি হাতটাকে যদি এরকম করি, এরকম এরকম এরকম। ক্লাস্প নাইফের ডিফারেন্সটা কি ছিল? ক্লাস্প নাইফ এরকম হবে, এরকম হবে, ওকে, হ্যাঁ, স্মুথ, বাট এটাতে পুরোটাই রিজিড থাকবে and একটু পর পর আটকে যাবে, and every area when the hand is stuck usually resembles the wheels of the cogwheel। cogwheeler যেমন একটা similar distance এ থাকে তেমনি। so this is the difference between cogwheel and that first one, okay, clasp knife, almost same but little different। now আমরা কোথায় চলে যাব? টোন হয়ে গেল, হয়ে গেল, পাওয়ারে চলে যাব। now what is the need to assess the power? okay, so same যেমন আমি ওখানে bulky people ওদের এক্সাম্পল দিলাম, ওকে, সো পাওয়ার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এ পারসন ক্যান ইজিলি লিফট আ ডাম্বেল অফ 10 কিলো, আমি অত ইজিলি পারবো না, এন্ড দ্য পারসন, আই এম নর্মাল বাট আমি ইজিলি পারবো না, বাট এ পারসন who will have normal diseases, this kind of not normal, abnormal diseases, pretty common but abnormal diseases, they will have problem doing basic work, বই খাতা তুলতে পারছে না, চায়ের গ্লাস তুলতে পারছে না, also fine movements will be hampered, লেখালেখি করতে পারবে না, every fine movement, every fine motor movement will be hampered। so you need to check the power of the muscle। sometimes অনেকে দেখবে বয়স্ক লোকদের জলের গ্লাস খেতে পারছে না, হাত এরকম পড়ে আছে, ঠিক আছে, so that means weak muscle, strong নয়, ঠিক আছে। so strong muscle is very much important, the power of the muscle is very much important। grading of power of the muscle, very important question। now how much of you or how many of you know about GCS, Glasgow Coma Scale? শুনেছো কখনো? না, okay, so GCS, it is actually generated to know about a patient status, okay, GCS means Glasgow Coma Scale। what is the importance of it আমি এক্ষুনি বলছি, হ্যাঁ। so in case of GCS you have three parts, E, V and M। this is your eye part, matlab visual, this is your vocal, so this is eye, this is your vocal, okay, কথা বলছে, and muscle means your hand, so this is your muscle part। so three parts are there, you have to assess the everyone। ও চোখ ঠিক করে খুলছে কিনা, if he is opening the eye matlab is he responding to you, if his vocal is okay, ওকে কথা বলতে পারছে না, and finally muscle movement, ও muscle move করতে পারছে কিনা। so now this muscle power is not only dependent upon weight lifting or lifting something, it actually depends on movement of the muscle। if the muscle doesn't have enough power, the person will not able to move even his muscles properly or his hands properly, legs properly, whatever the muscles are present in the skeletal muscles। so this E, V and M, okay, so this M part is actually denoted this muscle power, okay, 0 থেকে 5 অবধি হয়। so in this case, okay, this M is also can be 0 to 5। now আমি এক্ষুনি এটা clinical significance টা বলছি। so 0 to 5 means there are grading, this is grading of power, very much high yield question, সবাই জিজ্ঞেস করে, ঠিক আছে। so 0, 1, 2, 3, 4, 5। so you need to know what every stage means। so stage 0 means
no movement. The person cannot move his hands or cannot move his limbs, or limbs mane lower limbs o bojhay, and other body. No movement of muscle. When whichever muscle you are trying to move, it's not moving at all. No movement. Eta hocche one is actually hocche giye flickering movement. Like আমি আমার হাতটা মুভ করার চেষ্টা করছি, এখানে আমার কোন কোন মাসল কাজ করছে? বাইসেপস, এন্ড সামনে এখানে কি আছে? এখানে কি থাকে? ব্র্যাকিওরেডিয়ালিস। ইয়া, এইরকম জায়গা ব্র্যাকিওরেডিয়ালিস থাকে। এই তোমরা অ্যানাটমিতে আমার থেকে তো ভালো হওয়ার কথা, আমি কত কাল পড়িনি। এনি হাউ দিস ওকে ফ্লিকারিং মানে আমি চেষ্টা করছি বাট মাসল মুভ করছে না, কিরকম হবে? ফ্লিকারিং হবে, ফ্লিকারিং হবে, ঠিক আছে। ইন কেস অফ সাম পার্কিনসনিজম সাম পেশেন্টস তোমরা অনেক সময় খেয়াল করেছো, তোমরা এখন অত দেখোনি হয়তো, বাট ফ্লিকারিং মানে আমি যদি চেষ্টা করি মুভ করে এরকম ফ্লিকিং হবে। আমি তার বেশি আমার পাওয়ার নেই যে আমি হাতটাকে তুলবো কষ্ট করে। I am having only enough power to just flickering the muscle. So this is flickering the muscle. Okay. Third is মানে third means এখানে 2 0 থেকে শুরু। ওকে, why 0 you will understand. তোমরা বলতে পারো স্টুপিড, 1 থেকে শুরু করলেই পারতো, বাট no movement means 0. why আমি এক্ষুনি বোঝাবো, এটা একটা ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স ইজ देयर। ওকে, সো ফ্লিকারিং অফ মাসেলস, এই যে নো, এগুলো কিন্তু সবগুলো অফ মাসেলস। ওকে, ভেবে নেবে পেছনে মাসেলস লেখা আছে। নাও থার্ড ইজ মুভমেন্ট। Now I can move but eliminating gravity. So what is the meaning of eliminating gravity? And now three ta ke bole di, movement against gravity, against gravity. Okay, against gravity. Now this is mild movement, this is moderate movement, and this is very good movement or high movement or proper movement, whatever term you can use. Now the difference between eliminating gravity and against gravity, what's a mild movement against gravity? What is it? Eliminating gravity is, suppose I am moving his hand, odik goro. Okay, so eliminating gravity, hatta okhane erokom bhabe rekheche, tolo hatta upore, so gravity eliminate korte parche। Now তুমি তো এটাও বলতে পারো যে against gravity. No, this is not against gravity. This is just opposing the gravity. Normally, so what is power? Power is ability to move your muscles against resistance. So normally আমরা যখন মুভ করছি, ধরো আমরা গ্র্যাভিটি তো এখানে এরকম, বাট আমরা তো সাইড ওয়াইজও মুভ করতে পারি। ওকে, বাট সো which resistance is working? Physics কোন resistance? Air resistance. Air resistance. Normally air resistance is very much negligible, right? Very much negligible. Now zero no movement means air resistance not hasn't done anything. His body or her body must be paralyzed or must be having some problems যেখানে ও একদমই মুভ করতে পারছে না। ফ্লিকারিং তোমরা বুঝে গেছো। Movement eliminating gravity is eliminating the gravity. Okay, and movement against gravity. Now if we need to pick up some things, like আমি যদি এবারে এটাকে পিক করতে বলি, ওখানে ওদিক দেখো, এটা হাতে ধরে তোলো, এটা হচ্ছে this is movement against gravity, right? So now I am having downward force of both the gravity and this extra force. So I am not moving only against gravity, I am moving eliminating the gravity and also some extra force. So this is movement against gravity. Okay, this was only eliminating the gravity, আমার হাতটা পড়ে আছে, I was just eliminating the gravity, but this is movement against gravity. Now this is actually a very মোটামুটি ভারী আছে, so you can call it high movement. So ও যে এটা পারছে তার মানে it's level 5, ঠিক আছে, very much okay. Now the depending upon the things, ধরো এটা খুব হালকা কিছু ওঠাতে পারছে, ধরো এই ডাস্টার এটা ওঠাও, হ্যাঁ, so it is very easy to, এটাকে তুমি মাইল্ড মুভমেন্ট বা মডারেট বলতে পারো। এন্ড অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কতটা তুলতে পারছি, আমি এতটা তুলতে পেরেছি, সামওয়ান ও হয়তো এইটুকু তুলতে পারলো, সেটাকেও কিন্তু আমি, ইভেন ইফ দ্য থিং ইজ ভেরি হেভি, I will say that is mild movement because the range of movement itself is very less. বুঝতে পেরেছো? So this mild, moderate and high movement is actually dependent upon both the weight of the thing you are adding with the gravity
and also the range of movement. Someone যে হয়তো এই হালকা জিনিসটা এত থেকে এতটা ইজিলি তুলতে পারছে, বাট যেই তুমি ওকে একটা ইট দিয়ে দেবে বা ভারী জিনিস দিয়ে দেবে, একটা ব্যাগ, ও হয়তো দেখা গেল এটুকু তুলতে পেরেছে। সো ক্যান আই সে দ্যাট হি হ্যাজ হাই মুভমেন্ট? নো, হি উইল হ্যাভ মাইল্ড মুভমেন্ট। ওকে, রাইট। এখন ন্যাচারাল প্রসেস থাকে, আমরা এটা অফকোর্স দিস ইজ এ প্যারা মানে মতলব কম্পারেটিভ টেস্ট। ওকে, এখন একটা বডি বিল্ডার যতটা তুলবে আমি তো ততটা তুলতে পারবো না, বাট এ নর্মাল পার্সন কম্পারেটিভলি আমি কতটা তুলতে পারছি, তুমি যদি মোটামুটি ততটা তুলতে পারো, দ্যাটস নর্মাল। এন্ড অলসো উই উইল বি অ্যাসেসিং দোজ বাল্ক এন্ড অল দোজ থিংস। যদি আমরা দেখি যে বাল্ক খুব কম, তাকে আমি এক্সপেক্ট করবো না সে 15 কিলো তুলবে, রাইট? সো তার বডি টোন এন্ড বাল্ক ওইগুলো অনুযায়ী ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস হিজ পাওয়ার অলসো। ওকে, লাইক ধরো এখানে ওই যে ধরো কারোর খুব ভালো বডি আছে, ধরো ধরো এখানে কেউ আছে, ওই যে এই ছেলেটা লম্বা চওড়া, ওরা দুজন, আমি যতটা বডি তুলতে পারবো, ওরা তার থেকে অনেক বেটার তুলতে পারবে। বাট তার মানে কি আমি অ্যাবনর্মাল? না, বিকজ দেয়ার বডি হ্যাজ মোর টোন, ওয়েল টোন্ড বডি, বলে না টোন্ড বডি, হ্যাঁ। ওকে, দে হ্যাভ মাচ মোর পাওয়ার এন্ড দে হ্যাভ অলসো হচ্ছে গিয়ে the strength itself is very good, so and bulk is also good, so they will have automatically more advantage, right? মেয়েরা কেন খুব বেশি ওয়েট তুলতে পারে না? যদি না স্ট্রং হয়। ওকে, নরমালি কেন হয়? দুবলা পাতলা হয়। ওকে, সো এটাও একটা ব্যাপার। স্ট্রেংথ is comparable, it is very much comparable, but in a general sense we can say it. Now zero কেন? Now let's get to that. Why zero? Zero is এখানে ধরো a person is having no movement of any muscles, so we will put in zero. Similarly, if a person cannot open his eyes at all, we will put E0, and if a person have no vocals, so V0. So E0, V0 and M0, it means the person is dead, right? Dead or in coma, right? So this is the significance. A person, a conscious person, even if he is little bit conscious, must have 111. বোঝা গেল? বা অ্যাটলিস্ট যদি কিছু একটা ফ্লিকার হয়, দেন কোনো একটা তো 1 থাকবে। At least anything must be 1 to not have the person in coma. Everything 0 means either the person is in coma or is dead or brain dead, simply. এবার রিলেট করতে পারছো? দিস ইজ ইওর জিসিএস। ওকে, এগুলো ভ্যালু থেকে তোমরা এবার নার্ভাস সিস্টেম যখন পড়বে অবশ্যই তোমাদেরকে এগুলো ডিটেইল পড়ানো হবে। বাট দিস ইজ টু রিলেট যে হোয়াই 0 মানে ডেড, হি ক্যান নট মুভ এনিথিং, ওকে, অন হিজ ওন, তার মানে মারা গেছে বা কোমায় গেছে, রাইট? সো দিস ইজ ইওর পাওয়ার। এই গ্রেডিং বারবার জিজ্ঞেস করে, ভেরি হাই ইল্ড অনেকেই জিজ্ঞেস করে। ওকে, এটা তোমরা অবশ্যই করে পড়বে। অ্যান্ড দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডেন্ট আপন ইওর জয়েন্ট মুভমেন্ট along with your muscle movement. ধরো মাসেল ঠিক আছে, বাট I have problem in my joints, then also I will not be able to move it. So both against resistance, your joint movement and your muscle movement denotes your power of the muscle. Okay, of course you should compare it with your bulk and tone to assess the power. Okay, assess the possibility যে কতটা তুলতে পারবে, রাইট? সো পাওয়ার হয়ে গেল, বোঝা গেল? পাওয়ার মোটামুটি বলে দিতে পারবে তোমাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করে। ভালো কথা। একটা জিনিস আমি মিস করে গেছি, দেয়ার ওয়াজ হাইপারটোনিয়া। তো হাইপারটোনিয়া ওয়াজ ডিউ টু হিউম্যান লিসেন্স। ওকে, হিউম্যান মিন্স আপার মোটর নিউরন, ঠিক আছে? হাইপারটোনিয়া এটা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম তখন। এনিহাউ, that was the thing. And finally let's get to abnormalities. So abnormality of হচ্ছে গিয়ে abnormality of bulk আমি অলরেডি বলেছি, থিন কাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। abnormality of tone, hypertonia is in human license only, and also all those rigidity, in which diseases the rigidity specificity আমি প্যাথোলজিক্যালি ক্লিনিক্যাল জিনিসটা কমপ্লিট করে দিয়েছি। So in case of power there must be some clinical aspects. First clinical aspect already 0 to 5 আমি বললাম, this is first clinical aspect. Second clinical aspect is, এবার তোমরা ইজিলি বলতে পারবে, সাপোজ একটা পারসন কোনোভাবে কোনো হাত বা পা, কোনো লিম্ব, এনি বডি হি ক্যানট মুভ, ওকে, এনি পার্ট, হোয়াট ডু উই কল ইট? প্যারালাইসিস। ইয়েস, ওটাকেই আমরা বলি প্যারালাইসিস। সো উই উইল হ্যাভ টু নো সাম টার্মস, রাইট? সো
the terms are paresis. Paresis মানে কি? Decrease of power, and paralysis is no power. So that was also an importance of getting GCS টা বলার. So if he is having M0, you can say that he has paralysis of that muscle. But if he is having M1 to 5, then he will have paresis. বুঝতে পেরেছো? 0 means no movement, no power, total paralysis. But 1 to 5 means he can have something. Okay, so that's actually paresis. Now 1 will be severe paresis. বুঝতেই পারছো? 5 will be perfectly okay. 5 is not paresis, I am wrong. 1 to 4 is paresis because decreased না, 5 তো normal. So 4 মানে হচ্ছে very mild paresis. বোঝা গেল এবারে? So and যখন 0 চলে আসছে, it's called paralysis. Right? Now paralysis, some things you need to consider. কিছু কিছু টার্ম ফার্স্ট ইয়ারে তোমাদের জিজ্ঞেস করে, পরে সব বুঝতে পারবে। প্যারালিসিসের এন্ড সো প্যারালিসিসের বিভিন্ন ভাগ আছে, কিছু কিছু তোমরা জেনে রাখো। হেমিপ্লেজিয়া মানে কি বলো? হেমিপ্লেজিয়া मतलब প্যারালিসিস অফ ওয়ান সাইড, ঠিক আছে? প্যারালিসিস হেমিপ্লেজিয়া। হেমিপ্লেজিয়া পেশেন্টদের একটা দিক, যে কোনো একটা দিক পুরোপুরি প্যারালিসিস হয়ে থাকে। হেমিপ্লেজিয়া ইজ প্যারালিসিস আন্ডারে ওই জন্য লিখছি অফ half of the body. Okay, now hemiplegia পর তাহলে হেমি থাকলে নিশ্চয়ই প্যারাপ্লেজিয়া থাকবে, but paraplegia is a little bit different. Paraplegia is paralysis of both legs, ঠিক আছে? Paralysis of bilateral legs. Okay, this is your half body. Hemiplegia, hemisphere, hemiplegia, paralysis half body. Paraplegia is paralysis of both legs, ঠিক আছে? Third is monoplegia. So monoplegia means this is mono, so this is paralysis of any of the limbs, চারটের মধ্যে হাত দুটো পার যে কোনো একটা প্রবলেম হলে any limbs is called as monoplegia. And finally quadriplegia. So quadriplegia means all 4 limbs paralyzed, আর প্যারাপ্লেজিয়া means only দুটো পা, ঠিক আছে? অনলি দুটো হাতের জন্য কোনো নাম আছে কিনা আমার এখনো মনে পড়ছে না। সো quadriplegia is okay, so 4 limbs, all 4 limbs, এটা বলা দরকার নেই। মোনো মানে 1, কোয়াড্রি মানে 4, এটা তোমরা বুঝতেই পারছো। সো দিস ইজ দ্য বেসিক টার্মিনোলজি, জিজ্ঞেস করতে পারে, যে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ ইওর বেসিক ক্লিনিক্যাল টার্মস, রাইট? এবারে আমরা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেখানে আমরা যাব, সেটা হচ্ছে কিসে যাব? কোঅর্ডিনেশনে। কোঅর্ডিনেশনের ক্ষেত্রে I have to check some things in various positions. Okay, so what are those positions? কি কি পজিশনে আমরা চেক করব কোঅর্ডিনেশন? ফার্স্ট ইজ আপার লিম্ব কোঅর্ডিনেশন, লোয়ার লিম্ব কোঅর্ডিনেশন, and finally some extra tests, that's for whole body coordination. So 5 is coordination. 5 না 4 ছিল? coordination, tone, bulk, power, 5. Okay, coordination for posture and gait. Yeah, so coordination is number 4. So coordination of upper limbs, coordination of lower limbs, coordination of whole body. সো কি করে আমরা এক এক করে করি নিশ্চয়ই তোমাদের স্যার বলেছে, আমি আবার করে বলবো। বলো, আপার লিম্ব কোঅর্ডিনেশনের জন্য আমরা কি কি টেস্ট করি? देयर आर 4 টেস্ট। হ্যাঁ, ফিঙ্গার নোজ টেস্ট, ফিঙ্গার টেস্ট, মেকিং সার্কেলস উইথ এয়ার, এন্ড ফাইনালি আরেকটা কি? ডায়াডোকোকাইনেসিয়া। তাহলে কি কি আছে আপার লিম্বে? আপার লিম্বের আছে তোমার finger nose, finger, third is ডায়াডোগোটা 4th এ আসছে। ওকে, finger nose, making circles in the air, and finally ডায়াডোকোকাইনেসিয়া। মানেটা আমি এক্ষুনি বলে দিচ্ছি, তোমরা অলরেডি জানো, রাইট?
সো ফিঙ্গার নোজ টেস্ট কি করে হয় ওদিকে তাকাও। হোয়াট আই উইল ডু, আই উইল ফার্স্ট এক্সপ্লেন। বাবা আমি তোমার উপরে কিছু টেস্ট করব, ঠিক আছে, যেরকম যেরকম বলবো সেরকম সেরকম ফলো করবে, বলে দিলাম। এবারে আমি টেস্ট করবো, দেখছি এটা অটোমেটিক আমার সেট হয়ে গেছে, আমি ভুল করে ওদিকে যাব না। তোমরা টেনশন করো না, ফার্স্ট ইয়ারে জাস্ট রিমেম্বার দিস লিটল থিংস। ওকে, যখন তোমরা বড় হবে অটোমেটিক্যালি তুমি মানে তোমার ভাবতে হবে না, তুমি হেঁটে ওই দিকেই আসবে, প্রসেস হয়ে যাবে। যারা বাঁ হাতি অটোমেটিক্যালি বাঁ দিকেই যাবে, ওটা অভ্যাস হয়ে যায়। যেমন তোমাদের এটাকে বলে মাসেল মেমোরি, এটা ওরকমই, ঠিক আছে, করতে করতে এমনি হয়ে গেছে, আমাকে ভাবতে হয় না, আমি এদিক দিয়েই শুরু করি। সো এগুলো নিয়ে টেনশন নিও না, ফার্স্ট ইয়ারে এগুলো মাথায় ঢুকি না, কারণ এক্সামিনাররা তোমাদের তো এমনি থিওরি বিশাল কিছু নেই এমবিবিএস এর হিসাবে, তো ওরা এই জিনিসগুলো খুব ফোকাস করে। যেমন অ্যাবডোমিনাল টেস্টের সময় পা ভাঁজ করা, ওকে, ফোল্ডিং দ্য লেগস, এই ঘাড়টাকে বাঁদিক করা। যখন তোমরা ফাইনাল ইয়ারে উঠবে, তুমি যখনই সিএলডি পেশেন্ট আসবে বা কিছু আসবে, সিএলডি মানে ক্রনিক লিভার ডিজিজ, ওদেরই তো তুমি অ্যাবডোমেন দেখবে, যে সিএলডি পেশেন্ট আসবে অটোমেটিক্যালি তুমি বলবে এই পা ভাঁজ করো, মাথা ঘোরাও, তোমাকে ভাবতে হবে না, ইট উইল কাম টু ইউ ন্যাচারালি। বাট ইন কেস অফ ফার্স্ট ইয়ার এইগুলো একটু মাথায় রাখবে, কারণ এইগুলো তোমাদের নাম্বার কিন্তু কাটার বেশি রাস্তা নেই এইগুলো ছাড়া, বুঝতে পেরেছো? ওইটাকেই তখন ওরা ফোকাস করবে যে তুমি এটা করলে না কেন, কিন্তু ফাইনালে উঠতে উঠতে ওটা তোমার মধ্যে ইনার্ট হয়ে যাবে। তো যেরকম আমি অটোমেটিক ডান দিকে চলে আসছি, এগুলো মাথায় রাখবে কোন দিক দিয়ে শুরু করছো। ইফ ইউ আর রাইট হ্যান্ডেড ফার্স্ট ইয়ার এগুলো মনে রাখবে, দুই হাতেই করবে। এবারে কি করব, ফিঙ্গার নোজ। ফিঙ্গার নোজ ফার্স্টে টু কম্পোনেন্টস, হিমসেলফ অ্যান্ড এক্সামিনার। হিমসেলফে কি, তুমি ওই হাতটা এরকম ভাবে রাখো, ঠিক আছে, এই 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 হাতটা দিয়ে একবার আঙুল টাচ করো, একবার নাক টাচ করো, আবার করো, ঠিক আছে, রাইট। উল্টো হাতে করো সেম জিনিসটা। ওকে, সো খুব ইজি, ফিঙ্গার অ্যান্ড নোজ, ঠিক আছে। নাও সেকেন্ড কম্পোনেন্ট ইজ ওকে মাই কম্পোনেন্ট, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ফিক্সড পজিশন। ও ফিক্সড পজিশন থেকে হাতটা নিয়ে আসছে। নাও র্যান্ডমলি ইফ হি ক্যান কোঅর্ডিনেটেড মুভমেন্টস, দ্যাটস ওয়াই আই নিড দিস এক্সামিনার কম্পোনেন্ট। এখন তুমি কি করবে, আমি যেখানে যেখানে হাতটা রাখবো তুমি আমার আঙুলটা টাচ করবে, তারপরে তোমার নাকে টাচ করবে, করো। চোখ বন্ধ বা খোলার সাথে আমি যেখানে পড়েছি আলাদা করে কিছু বলেনি, বাট চোখ বন্ধ করলে তো দেখতে পারবে না হাতটা কোথায় আছে, নিজেরটা ফিল করতে পারবে। সো যখন নিজেরটা করছে ইউ ক্যান অলসো ক্লোজ হিজ আইস অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে, অ্যান্ড বাট যখন এক্সামিনারেরটা করছে ডেফিনেটলি আইজ ওপেন থাকতে হবে, ঠিক আছে। তো এক্সামিনারের আমি যেখানে পড়েছি চোখ বন্ধ করার ব্যাপারে বলেনি, বাট হ্যাঁ ইট ইজ এ গুড পয়েন্ট, তুমি যেহেতু নিজের পজিশন তো চোখ বন্ধ করে তুমি করতে বলতে পারো, ঠিক আছে, গুড পয়েন্ট। ওকে, বাট আমি যেখানে পড়েছি আলাদা করে কিছু বলিনি। তুমি এবার আবার করো, এটা করো। সো why to do this, কেন শুধু ওটাতেই আমি থেমে গেলাম না, বিকজ আই নিড টু অ্যাসেস ইফ হি ক্যান র্যান্ডমাইজ দ্য পজিশনস এন্ড অলসো ফলো ইট, দ্যাট ইজ অলসো পার্ট অফ কোঅর্ডিনেশন, ঠিক আছে। তার মানে ওর কোঅর্ডিনেশন ঠিক আছে, দ্যাট ওয়াজ ফিক্সড প্লেস, যেটা ওকে বলছিলাম যে চোখ বন্ধ করেও নিজের আঙ্গুল কোথায় আমরা অ্যাসেস করতে পারি, উই ক্যান অ্যাসেস। বাট যখন আমার চোখ হচ্ছে গিয়ে খোলা থাকবে, ওকে, অ্যান্ড মাল্টিপল জায়গায় আমার হাত এখানে থাকবে, আমাকে অ্যাসেস করতে হবে। সো দ্যাট মিনস আই এম র্যান্ডমাইজিং মাই লোকেশনস, ওকে। সো তার মানে ফিঙ্গার নোট টেস্ট ইজ সাকসেসফুল, ওর কোঅর্ডিনেশন ভালো আছে। নাও ফিঙ্গার টেস্ট। ফিঙ্গার টেস্টের এটা তোমাদের ফার্স্ট এডটা কি বলেছে জানি না, ওকে। এটা তো দুটো কম্পোনেন্ট আছে, একটা এক্সামিনার কম্পোনেন্ট আর একটা পার্সোনাল কম্পোনেন্ট। পার্সোনাল কম্পোনেন্ট একটা এরকম পা এরকম সোজা থাকবে, ঠিক আছে, দুটো হাত এরকম করবে, এরকম ভাবে ফিঙ্গার আসবে এরকম, এটা হচ্ছে নিজের কম্পোনেন্ট। আর আরেকটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে ও এক্সামিনারের ফিঙ্গার টাচ করবে আর তারপরে নিজের ফিঙ্গার টাচ করবে, ঠিক আছে। তো দিস আর টু কম্পোনেন্টস। তোমাদেরকে ফিঙ্গারে কি বলেছে, এক্স্যাক্টলি ওটা তো একটা বললাম যেটা এক্সামিনার কম্পোনেন্ট, যে আমি যেটা বলছি, আর একটা সেলফ কম্পোনেন্ট আছে। হ্যাঁ, তো সেলফ কম্পোনেন্টে সবসময় একটা চোখ বন্ধ করে থাকবে, ইউ শুড ক্লোজ ইউর আইস ইন কেস অফ সেলফ কম্পোনেন্ট, ওকে। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে এটা করতে বলি, আমি এক জায়গায় পড়েছি যেখানে মানে মোটামুটি দিস ইজ অলসো কোঅর্ডিনেশন টেস্ট, তোমাদেরও যেটা বলেছে সেটাও করতে পারো। তোমাদেরকে কি বলেছে একবার আমায় দেখাও, কোনটা বলেছে, সেলফ কম্পোনেন্টটা, এক্সামিনার কম্পোনেন্টটা সেম। ও ওইটাই আমাদের, আমি যেটা দেখেছি ওটা একদম সাইড থেকে আনছিল আর এটা হচ্ছে পাশ থেকে, একই ব্যাপার। আমি ভাবছি প্রত্যেক বিশাল কিছু ডিফারেন্স, এনিহাউ বোঝা গেল তাহলে। দেন থার্ডেরটা কি, এরকম ভাবে জিরো করো, ওই হাতে করো, এবার চোখ খুলে করো। সো ইয়া,
Next, diadochokinesia. So diadochokinesia means diadochokinesia. My hand can move in both ways. এই মুভমেন্ট গুলোকে কি বলি? supination and pronation. So checking for supination and pronation. So diadochokinesia will be a person who has problem in this con, তাকে কি বলবো আমরা? সেই পেশেন্টের কি আছে বলবো? Just add a this over here. So which patient? That patient who cannot do this, okay, movement properly, he will have dysdiadochokinesia. ঠিক আছে, জিজ্ঞেস করে dysdiadochokinesia, ওকে বলবো এবং এটা আমরা চেক করতে বলবো। সো ইট ইজ কল্ড diadochokinesia. Why? Diadocho মানে both sides, the kinesia, kinetics মানে গতি, তাই তো? সো মাই হ্যান্ড ক্যান মুভ, diadochokinesia নামটা ওইভাবে এসেছে। ঠিক আছে, একটু মনে রাখবে, ইজি হবে নামগুলো রিমেম্বার করতে। আমার পক্ষে ইজি হয়ে গেছে, তোমাদের হঠাৎ করে নাও মনে পড়তে পারে। diadocho, both sides of your hand, kinesia can move. সো এইভাবে নামটা একটু আন্দাজ করে বলবে যদি ভুলে যাও। এনিহাউ, আপার লিম্ব কমপ্লিটেড। লোয়ার লিম্ব ইজি, only two tests. First is knee heel test. বোঝাই যাচ্ছে যে যে জায়গার নাম বলবো সেগুলো টাচ করতে হবে। দুটো ভাবে তোমরা করতে পারো। ফার্স্ট ওয়ে ইউ ক্যান ডু ইট বাই স্ট্যান্ডিং। ওকে, কি করব, আমি এখানে অন্যদিকে ব্যালেন্স আমি রাখবো না, ঠিক আছে? এই পায়ের এখানে টাচ করব, হিল অবধি নিয়ে যাব, এই পায়ে টাচ করব, হিল অবধি নিয়ে যাব, ঠিক আছে? নাও মাই লেফট লেগ ইজ, আই এম রাইট ফুটেড, সো মাই লেফট লেগ ব্যালেন্স ইজ নট সো গুড, ঠিক আছে? আর রাইট লেগ ব্যালেন্স ইজ ওকে। সো এটা একটু হতে পারে, তার মানে প্রবলেম নেই, জিজ্ঞেস করে নেবে কোন ফুটেড আছে, হতে পারে। সো দিস ইজ অলসো এ কম্পোনেন্ট। এটা হতে পারে যে একটা সাইডে ধরো ঠিক করে করতে পারছে না, ব্যালেন্স হারিয়ে যাচ্ছে, ডাজন্ট মিন দ্যাট হিজ মাসলস আর উইক, দ্যাট ইজ অলসো ব্যালেন্স। আমাদের লেফট সাইড রাইট সাইডের কম্বিনেশনের ব্যাপার থাকে তো, ওকে? সো ইয়া, এন্ড নি হিল টেস্ট। সামটাইমস আমরা এই জন্য কি করতে বলি, দুটো হাতকে এই সাইডে দিয়ে দিতে বলি। এটাতে কি হয়, এই ব্যালেন্স উইল রিমেইন, ইউ ওন্ট ফল, ইউ ওন্ট ফল। আরেকটা হয় শুয়ে করে, ঠিক আছে? বসে করবে একটা, আর এটাই তুমি সেম, যদি তোমার এই পড়ে যাওয়ার রিস্ক ফিক্স থাকে, পেশেন্টকে শুয়ে দেবে, লাই ডাউন, এন্ড ওটা ইজি। লাই ডাউন করলে ওর পড়ার কোনো, দেয়ার ইজ নো পসিবিলিটি অফ ফলিং ডাউন। সো লাই ডাউন করেও করতে পারো, কিছু করবে না, সিম্পল এরকম শুয়ে পড়বে, সেম মুভমেন্টটাও করবে দুই পায়ে, ঠিক আছে? চোখ বন্ধ করে, চোখ খুলে, কারণ এটা সেলফ টেস্ট, ওকে? সো নি হিল টেস্ট, এন্ড সেকেন্ড ইজ সেম, জিরো ইন দ্য এয়ার, পা দিয়ে জিরো বানাবে, এটা দিয়ে এরকম জিরো বানাবে, এটা দিয়ে এরকম জিরো বানাবে, এগুলো তোমাদের সব বলেছে। So zero in the air. So two components of your lower leg, and finally whole body. This is very important. একটা সময় পর this becomes so easy that everybody goes for, every examiner asks for this whole body component. Whole body component has two part. Okay, first is standing, যেটাকে আমরা বলি রমবার্গস টেস্ট, রমবার্গ টেস্ট, ওকে? আরেকটা হচ্ছে ওয়াকিং, এটাকে আমরা বলি, তো ওয়াকিং মানে আমরা কি বলেছিলাম, গেট, রমবার্গ, ওকে? আর ওয়াকিং মানে গেট, সো এটাকে আমরা বলি ট্যান্ডেম গেট, TANDEM, ট্যান্ডেম গেট। সো কিভাবে আমরা চেক করব ট্যান্ডেম গেট এন্ড রমবার্গ সাইন? ওকে, সো রমবার্গ ইজ অ্যাকচুয়ালি দাঁড়িয়ে, ওকে, স্ট্যান্ডিং। সো রমবার্গ ইজ অ্যাকচুয়ালি পশ্চার মেইনটেনেন্স, ঠিক আছে? সো দাঁড়াও, আমি ওকে কি বলবো, তুমি রমবার্গ টেস্টের ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করো এবং পা দুটো এরকম করে এরকম ভাবে দাঁড়াও, ঠিক আছে? এবার চোখ খুলে থাকো, ওকে? সো ও কি পড়ে গেল? নো, হি স্ট্যান্ডিং অল রাইট, ওকে? সিগনিফিকেন্স আমি পরে বলবো। এন্ড ওয়াকিং হচ্ছে ট্যান্ডেম গেট, এইভাবে গোলপোস্ট মাপতে পারো তো? গোলপোস্ট মাপো, খানিকটা যাও, চোখ খুলে গেছো, ঠিক আছে? এবার উল্টো দিক ফিরে আসো, চোখ বন্ধ করে আসো, ঠিক আছে? ওকে, ভেরি গুড, বসো। সো দুটো টেস্ট হি পারফর্ম সাকসেসফুলি। সো হোয়াট ডাজ দিস সিগনিফাই? এটা কি সিগনিফাই করছে? যেটা সিগনিফাই করছে সেটা হলো, নাও দিস আই ওপেনিং এন্ড আই ক্লোজড কম্পোনেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? ইট উইল ডিফারেন্স বিটুইন ইউর সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া এন্ড সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া। So what do you mean by sensory ataxia? Sensory ataxia means if you cover his sensory part, or if you suppress his or her sensory organs, okay, he will be affected. So that means এই যে ধরো রমবার্গের ক্ষেত্রে, now if person, okay, he is all right when his eye is open,
বাট যখনই চোখ বন্ধ করছো পড়ে যাচ্ছে। নাও চোখ বন্ধ করতে বলছি মানে আই এম সাপ্রেসিং হিজ সেন্সরি পার্ট। সো ইফ দ্য পারসন হ্যাজ সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া, নর্মালি কিন্তু পড়বে না, বাট ইফ এ পারসন হ্যাজ সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া, ওকে, and over that I am already closing his eyes, so already he has sensory ataxia and I am decreasing his senses even more, সেই জন্য ও পড়ে যাচ্ছে। তো চোখ খোলা থাকবে, যখন আমি ওর সেন্সেস উইল বি ওকে হি উইল নট ফল, বাট যখনই চোখ বন্ধ থাকবে ও পড়ে যাবে। সো সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া মিন্স, so that's why it's called sensory ataxia. Sensory ataxia will signify in case of open eyes, both Romberg and tandem will be okay, okay, but with closed eyes, both Romberg and tandem পড়ে যাবে, fall down, okay. Now ধরো both, এবার একটা জিনিস ভাবো, if these are both okay, then the person is perfectly all right. If the person has sensory ataxia, you suppress his sensory part and he will fall. So with open eyes ও দাঁড়িয়ে থাকবে, but with closed eyes he will fall in case of sensory ataxia. Now suppose there is problem in cerebellum itself, the center cerebellum আমাদের balance posture maintain করে। So cerebellar ataxia তে, okay, so now cerebellar ataxia তে ও কি হবে, now the problem is in cerebellum, so irrespective of his senses he will fall down anyway, ঠিক আছে। So in case of open eyes also, in case of closed eyes তো পড়েই যাবে, but in case of open eyes also he will fall down, because the problem is in cerebellum, the problem is in center itself. So it doesn't matter if you are hindering his sensory part or opening his sensory part or allowing his sensory part, doesn't matter, problem is the center itself. So the person will fall down, person will not able to perform in both cases. এবারে বোঝা গেল ডিফারেন্সটা সেরিবেলার আর সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া, কেন আমরা সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া বলছি, কেন সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া আমরা বলছি, and what is the significance, okay. So in case of cerebellar ataxia, since the problem is in cerebellum, eye close open doesn't matter, person will fall down. So this is the significance of this. Normally Romberg and tandem test, they don't have nothing in between them, কিছু নেই, দাঁড়িয়ে থাকতে বলবে, হাঁটতে বলবে, হয়ে যাবে, but the main problem comes when they tell you to relate to these things. But if you can understand and আমি যেভাবে বুঝে পড়েছি সেভাবে পড়ো, it's very easy, very easy. চোখ বন্ধটাকে just compare it to the sensory part, চোখ মানে সেন্সরি, হয়ে গেল, এমনি বেরিয়ে যাবে তোমার লেখা, ঠিক আছে। আর গোলানোর চান্স নেই আশা করি, একটু ভেবে পড়বে, না হলে সব ভুলে যাবে, আর একটু ভেবে পড়লে ভেরি ইজি, কিছু না, কিছু নেই, কি আছে, হাত এরম এরম করতে বলবে, টাচ করতে বলবে, কিছু নেই, শুধু রিলেট করতে হবে তোমাকে সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া। আর হ্যাঁ ভালো কথা, ইন কেস অফ সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া, ওকে, অল দোজ যে আই ক্লোজ করে ওপেন করে যেগুলো করছিল, যেগুলো ও দেখাচ্ছিল বা ও দেখাচ্ছিল, অন অল দোজ কেসেস চোখ খুলে কিন্তু ওর প্রবলেম হবে না, but when he is closing his eyes he can have problem coordinating his movements because of sensory ataxia. and cerebellar ataxia হলে ও তো কোনোটাই পারবে না। Now this is about your coordination. Now only two parts left, that is posture and gait. Now posture, দাঁড়াও, ওদের দিকে দেখো, গুড, ওকে খেয়াল করো, সাইডে ঘুরে যাও, সাইড থেকে দেখো, দেখেছো, বসো। সো ডু ইউ নোটিস এনি অ্যাবনর্মাল পশ্চার? নো, কোনো স্টুপিং, কোনোভাবে ঝুঁকে থাকা, ওকে, কোনোভাবে চলা, নো প্রবলেম। নাও what is the importance of posture? A lot of people with neurological difficulties at old age or even neuromuscular or muscular difficulties, bone difficulties, ওরা কিভাবে হেঁটে আসে বয়স্করা, এরকম ভাবে হেঁটে আসে। So this is a postural defect. Normally আমরা স্ট্রেট আসবো, but they come like this, পারে না, okay. So this is a postural defect. So various postural defects you can notice, ঠিক আছে, ওটা হেঁটে আসছে, বাট ওরা যখন দাঁড়াবে তারও কিন্তু এইভাবেই দাঁড়ায়, ঝুঁকে দাঁড়ায়, okay. Any kind of postural defects, okay. So there are various postural defects, আমি কেবলমাত্র একটা এক্সাম্পলই দিলাম, বাট বাকিগুলো আমি এক এক করে বলছি। So there are a lot of postural defects in a lot of cases. So কি কি postural defects থাকে তোমরা অলরেডি দেখেছো, এই যে ওকে দাঁড়াতে কেন বললাম, you have to notice his overall body posture. So in case of
এ কি কি ধরনের অ্যাবনরমালিটি হতে পারে? ফার্স্ট ইজ কাইফোসিস। সো হোয়াট ইজ কাইফোসিস তোমরা পড়েছো? ওকে, সো ইজি। কাইফোসিস ইজ নরমালি আমাদের স্পাইনটা যেটা থাকে, সো অ্যান্টেরো-পোস্টেরিয়র ডিসলোকেশন বলবো না, তাহলে অন্য মিনিং হয়ে যায়। অ্যান্টেরো-পোস্টেরিয়র কার্ভেচার চেঞ্জেস অফ স্পাইন, ঠিক আছে? সো স্পাইনের একটা নরমাল কার্ভেচার থাকে। ও যখন দাঁড়িয়ে ছিল, ডিড ইউ নোটিস হিজ ব্যাক মুভিং অর সামথিং, you know, stating in a abnormal position? No, normal state ই ছিল। সো কাইফোসিসের ক্ষেত্রে অ্যান্টেরো-পোস্টেরিয়র চেঞ্জ হয়ে যায়। ওকে, সো when you will notice the patient from the side, হ্যাঁ, you will notice that it's little bit bent. So anteroposterior spinal changes. Spinal এটাকে আমরা বলি কার্ভেচার। So anteroposterior যখন কার্ভেচার চেঞ্জ হয়ে যাবে, that is called kyphosis. Okay, so easy to remember, আমি এক্ষুনি বলছি কেন ইজি। Kyphosis is anteroposterior. Now আরেকটা আছে কি? স্কোলিওসিস। স্কোলিওসিস মানে কি? হ্যাঁ, স্কোলিওসিস is for side. So scoliosis means if a person, now importance of kyphosis you will notice when the person is standing like this. তোমরা সাইড থেকে দেখছো, so you can notice the anteroposterior any kind of curvature problem you need to notice from side, but in case of scoliosis you need to notice from the front because the person will be bent on one side and sidewise bend movement. So S for side, so it is easy to understand. Okay, sideways spinal curvature changes. বুঝা গেল? স্কোলিওসিস এস ফর সাইড। আরেকটা আছে স্কোলিওসিস এন্ড কাইফোসিস ছাড়া আরেকটা আছে লর্ডোসিস। লর্ড, এল ফর লাম্বার, লোয়ার ব্যাক, ঠিক আছে? সো এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম ইন লোয়ার ব্যাক, এই যে যেটা আমি বয়স্কদের ক্ষেত্রে কেন বুঝলাম, দিস ইজ লর্ডোসিস। এই যে লোয়ার ব্যাক, দে ক্যান নট সাস্টেন দেয়ার লোয়ার ব্যাক ফর এনি রিজন। নিউরোমাস্কুলার প্রবলেম হতে পারে, বোনি ডিফেক্ট হতে পারে, মাসেল উইকনেস হতে পারে ইন কেস অফ এজ, ঠিক আছে? এনি কেস অফ লর্ডোসিস মিন্স এনি কাইন্ড অফ লোয়ার ব্যাক কার্ভেচার। লোয়ার ব্যাকের একটা ডেফিনিট কার্ভেচার থাকে। এনি কাইন্ড অফ লোয়ার ব্যাক কার্ভেচার abnormality is called lordosis. So these are three very important postural defects you can readily notice, easily দেখতে পাবে। Then also যেগুলো আমরা বলছিলাম, এছাড়াও হয় আমাদের নিউরো পেশেন্টদের হয় ডিসেরিব্রেট। এগুলো সব ডিটেল you will be studying in theory. Decerebrate and decorticate posture, তোমরা তো নাম শুনেছো। So decerebrate or decorticate posture, okay, this is not good, this is posture, postureটা আমরা পড়ছি। And also you will notice forward head, মানে ধরো কারুর এখানে প্রবলেম আছে বা কিছু আছে, ঝুঁকে চলছে, যখন আমি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে, মাথা তুলতে পারছে না, সো ফরওয়ার্ড হেড, অর মাথাটা এরকম ভাবে সামনের দিকে করে আছে, ওকে, সো দিস ইজ ফরওয়ার্ড হেড। ফরওয়ার্ড হেড এছাড়া হয় সোয়ে ব্যাক। সোয়ে ব্যাক মানে হচ্ছে ও দাঁড়িয়ে আছে বাট ওর নিচের পেছনের পার্টটা প্রবলেম হচ্ছে, সোয়ে ব্যাক, সোয়ে ব্যাক পোস্টার। And also আরেকটা পোস্টার হয় ফ্ল্যাট ব্যাক, the back is completely flat, back is not completely flat in our case, এখানে দেখা একটা কার্ভেচার আছে, বাট ওটাই যদি তুমি পুরো ফ্ল্যাট দেখতে পাও, ওকে, দ্যাটস অ্যাবনর্মাল। সো ফ্ল্যাট ব্যাক, আমি এটা শুধু লোয়ার দেখালাম, বাট ওভারঅল আমাদের এই যে কার্ভেচার, লস্ট ইন দ্য কার্ভেচার ইন ইউর ব্যাক, দ্যাটস ফ্ল্যাট ব্যাক পশ্চার, ঠিক আছে? এন্ড ডিকেরিব্রেট ডিকর্টিকেট তো বললাম, ডিসেরিব্রেট ডিকর্টিকেট, ওকে। এন্ড অলসো আরো আছে রাউন্ডেড শোল্ডার। রাউন্ডেড শোল্ডার কিরকম? অনেকে দেখবে এইভাবে, দ্যাট ইজ রাউন্ডেড শোল্ডার, শোল্ডারটা এরকম রাউন্ড হয়ে গেছে। তারপর এ পার্সন ভেরি মাচ অ্যালকোহলিক অর প্রচুর বাইরের খাবার খেয়েছে, পট বেলি। পট বেলি টিপিক্যাল এক্সাম্পল অফ, একটু আগে কি বললাম, সিএলডি। পট বেলি মানেই তুমি ধরে নেবে, হ্যাঁ, এবার পট বেলি ইউ ক্যান ডিফারেন্সিয়েট, একজন নর্মালি একজন হচ্ছে মোটা আর আরেকজন অ্যালকোহলিকের জন্য সে হয়ে গেছে, ইউ ক্যান ডিফারেন্সিয়েট ইট, দেখেই বোঝা যায়। একটা এখন তোমরা তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স নাও, থার্ড ইয়ার ফাইনাল ইয়ার যখন মেডিসিন ওয়ার্ডে একটু যাবে, দুজন মানে দেখেই বুঝে যাবে যে কে মদ খেয়ে মোটা হয়েছে, ফাস্ট ফুড খেয়ে মোটা হয়েছে, আর কে নর্মাল এমনি মোটা, মানে বাল্কি বডি, তোমরা দেখেই ডিফারেন্স বুঝতে পারবে, ঠিক আছে? সো পট বেলি, দ্যাট ইজ অলসো পশ্চার। পট বেলি যাদের হয় তারা সোজা দাঁড়াতে পারবে না, একটু এরম ভাবে দাঁড়ায়, দেখবে একটু এরম ভাবে দাঁড়ায় না, ওকে, সো দ্যাট ইজ অলসো পট বেলি। এন্ড অলসো বেন্ট নিস। So these are all relatable. You have noticed all these things outside, but তোমরা এতদিন এইভাবে ভাবুনি
রিলেট করে করে। বাট অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান যখনই পেশেন্ট তোমার কাছে আসছে, সেই যে আমি পেশেন্ট যখন আসবে তোমাকে কি বলেছিলাম, পেশেন্ট কিভাবে হেঁটে আসছে তার পশ্চাৎ দেখতে হবে, তখন অলরেডি আমি পেশেন্ট অ্যাসেসমেন্টের সময় বিফোর দ্য জেনারেল এক্সামিনেশন আই হ্যাভ টক টু অ্যাবাউট দিস। সো দিস ইজ দ্যাট পার্ট অনলি, ঠিক আছে। নোটিস আরেকটা কি বেন্ট নিস, অনেকে দেখবে বয়স্ক লোক বা অনেকে পা দেখবে এরকম এরকম বাঁকা থাকে বা এরকম ভাবে বাঁকা থাকে, তারা দাঁড়াতে পারে না, সাইডওয়েজও বাঁকা থাকতে পারে। ওকে, ইট ক্যান বি বেন্ট সাইডওয়েজ, ইট ক্যান বি বেন্ট অ্যান্ট্রোপোস্টালি। দেখবি এরকম ভাবে অনেকে হাঁটছে, অনেক পার্সনকে দেখবে রাস্তাঘাটে ধাক্কাধাক্কি পর, বা অনেককে দেখবে পা এরকম ভাবে হাঁটে, সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না, অনেক স্পেসিফিক্যালি ওল্ড এজে দেখবে এরকম এরকম করে হাঁটছে, ঠিক আছে। তো দিস ইজ ইউর বেন্ট নিস আইদার সাইডওয়েজ। তো দিস আর ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ পশ্চারস। এবার আমি হাঁটছে দেখাচ্ছি, ও দাঁড়িয়ে যখন থাকবে হি উইল অলসো স্ট্যান্ড লাইক দিস অর স্ট্যান্ড লাইক দিস, দেখবে অনেকে থাকে। ওকে, রাস্তাঘাটে দেখতে পাবে অনেক জায়গায়, স্পেশালি ইন হসপিটাল আউটডোরস, স্পেসিফিক্যালি অ্যারাউন্ড অর্থোপেডিক আউটডোরস প্রচুর তোমরা দেখবে, অ্যান্ড নিউরো আউটডোরস, রাইট? হ্যাঁ, তো ওদের ওইখানে তোমরা এগুলো দেখতে পাবে। সো প্রত্যেকটা পজিশন তোমরা রিলেট করতে পারলে, ঠিক আছে। সো দিস আর এক্সাম্পলস। তোমাকে তো জিজ্ঞেস করতে পারে, আচ্ছা বলো তো, টেল মি অ্যাবাউট সাম ডিফর্মিটি ইন পশ্চার। তুমি কি বলবে? বলবে পরপর যা মাথায় আসবে লাইন দিয়ে বলবে, বললে এক্সপ্লেন করবে, ঠিক আছে। দেন সো postural difference is also very much important in case of understanding if the person has any disease. Now you will relate to it. এবার তুমি ওকে কি করতে দেবে? এক্স-রে করতে দেবে, পট বেলি থাকলে ইউএসজি করতে দেবে। ওকে, you will relate those things, you will assess something and you will provide your investigation on behalf of that. So this is the treatment protocol. Okay, আর সিন্স এগুলো সবই আউটসাইড পেরিফেরিতে জয়েন্ট or muscle disorder, so these are all motor system disorder, right? কারণ my body is telling me to stand straight, but due to my muscular or bony or any kind of motor problem or any kind of different problem আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। That means my center is okay, but the problem is in mainly in the pathway. Of course central problemও হতে পারে, but the problem is in motor system, not any sensory বা efferent। এই efferent-এ কোনো প্রবলেম নেই, this is efferent problem, this is motor system problem, ঠিক আছে। so a lot of kind of postures তোমরা দেখতে পাও, এখন হয়তো তোমরা একটু শোনার পর রিলেট করতে পারছো। ওকে, and finally তোমার gait is called attitude of walking। এই যে আমি হেঁটে গেলাম, মোটামুটি নরমালি হাঁটলাম, সো এটা তোমাকে চেক করতে হবে ওরা নরমাল হাঁটছে কিনা। সো gait is attitude of walking। একটু আগে বলছিলাম গেট মানে ওয়াকিং। ওকে, গেট GAIT। ওকে, সো কি করবে, চেক করবে কিভাবে? সেম ট্যান্ডেম গেটের মতো, বিকজ ট্যান্ডেম গেট ওখানে বলেই দিয়েছিল সেম। ওখানে শুধু এই পাটা এরকম করতে হবে না, নরমাল এখান থেকে হেঁটে যাও আর ঘুরে আসো, যাও। সো ঘুরতে কেন বললাম? বিকজ উই আর চেকিং দ্য কোঅর্ডিনেশন। ইফ হি ক্যান টার্ন অ্যান্ড কোঅর্ডিনেট হিজ মুভমেন্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডাইরেকশনস, যদি কোঅর্ডিনেশন ভুল থাকতো হয়তো একবারে হেঁটে নিত, ঘুরতে গিয়ে পড়ে যেত বা ডিসব্যালেন্স হয়ে যেত, হলো হয়নি। দ্যাট মিনস কোঅর্ডিনেশন ইজ গুড, হি ক্যান চেঞ্জ ডাইরেকশনস। সো কোঅর্ডিনেশন তুমি চেক করছো, সো ঘুরতে ভুলবে না, ভালো মুভমেন্টটা কমপ্লিট করবে, ঠিক আছে। সো চেঞ্জিং মানে মতলব আমি যেটা বলতে চাইছি, চেঞ্জ হিজ ডাইরেকশন ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। ইউ শুড টেল হিম টু চেঞ্জ হিজ ডাইরেকশনস, বিকজ ইফ ইউ আর নট চেঞ্জিং হিজ ডাইরেকশন উই ক্যানট ওয়াক ইন স্ট্রেট লাইন ইন ডেইলি লাইফ। ওকে, সো উই হ্যাভ টু চেক রিয়েলিস্টিক্যালি, ঠিক আছে। সো অ্যাটিটিউড অফ ওয়াকিং গেট, তোমরা এইভাবে বেসিক চেকিং প্রসিডিউর আমাদের হয়ে গেছে, চেকিং প্রসিডিউর ইজ ডান। নাও তোমাদের জানতে হবে হোয়াট আর দ্য অ্যাবনরমালিটিস। চেকিং প্রসিডিউর ইজ ডান, ঠিক আছে। সো অ্যাবনরমালিটিস তোমাদের দেখতে হবে কি কি ধরনের অ্যাবনরমালিটি থাকতে পারে ওয়াকিং এর ক্ষেত্রে। সো ট্যান্ডেম গেট তোমরা ওই যেটা দেখছো বা নরমাল গেটের ক্ষেত্রে কি কি ধরনের হয়, এটার আলাদা করে কোনো নাম নেই। ওকে, সো আছে কিছু কিছু, সেটা হচ্ছে গিয়ে আলাদা করে গেট, আলাদা করে কোনো রকম ডিভিশন নেই এর, ঠিক আছে। যেমন ওখানে স্কোলিওসিস কাইফোসিস একটা ভাগ ছিল, স্পাইনাল আলাদা আলাদা পজিশন অনুযায়ী আমি বলছিলাম, এখানে এমন কিছু নেই, কিছু জেনারেলাইজড ডিজিজ স্পেসিফিক আছে, ঠিক আছে। সো ডিজিজ স্পেসিফিক গেট এক্সাম্পল ইজ, অ্যাবনরমাল গেটের এক্সাম্পল হচ্ছে হেমিপ্লেজিক গেট। প্রত্যেকটা আমি করে দেখাবো, বুঝতে পারবে। হেমিপ্লেজিক গেট মিন্স ওয়ান সাইড কমপ্লিটলি প্যারালাইজড। তাহলে ও কিভাবে হাঁটবে? আমার এই সাইড প্যারালাইজড, হ্যাঁ তো আমি এদিকে আমার কিছু, আমি এরকম ভাবে হাঁটবো, রাইট। আমার এই দিকটা একদম নড়ছে না, আমার এই দিকটাই মেন, আমার শুধু এই দিকটা এমনি চলছে, এই। তো দিস ইজ ইয়োর, তো
তুমি দেখেই বুঝতে পারবে যে এই দিকের কিছু কাজ করছে না। দিস ইজ হেমিপ্লেজিক গেট। নিউরোলজিতে আমি তো প্রচুর দেখেছি, তোমরাও দেখতে পাবে হেমিপ্লেজিক গেট, একদিকে প্যারালাইসিস হয়ে গেছে বা হচ্ছে কি একদিকে মাথার বিটিং হয়ে গেছে, দেখবে সিঙ্গেল সাইড প্যারালাইসিস হয় অনেক সময়। ওকে, সো হেমিপ্লেজিক গেট অলসো ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। অনেকে যখন দাঁড়িয়ে আছে, নট অনলি দ্য পোস্টার মে বি ওকে, বাট একটু বাঁদিকে হেলে বা একটা দিকে দেখবে মুখ একটু বাঁদিকে বেঁকে আছে, দ্যাট ইজ অলসো সাজেস্টিভ অফ হিমোরেজিক সিভিএ বা ইসিমিক সিভিএ, मतलब সিভিএ সাজেশন। সো দ্যাট ইজ অলসো ইন পশ্চার, ঠিক আছে, মানে মুখের পশ্চার গুলো খেয়াল করবে, ঠিক আছে। হেমিপ্লেজিক গেট হলো। এন্ড অলসো যদি ওর মুখের একটা সাইড বেঁকে থাকে, মোস্ট প্রবাবলি ওই দিকটা উইক থাকবে। ইফ ইউ টেল হিম টু ওয়াক, ইটস পসিবল যে ওইদিকে একটু লুজ ব্যালেন্স লুজ করে আছে, বিকজ দ্যাট সাইড ইজ উইক। নো, তোর আমার রাইট সাইড উইক আছে। সো ইফ আই এম ওয়াকিং, রাইট সাইডে আমার প্রেসার আমি বেশি দিতে পারবো না, সো একটু হাঁটার পর আমি ডান দিকে হেলে যাবো, দ্যাট ইজ অলসো গেট প্রবলেম, ঠিক আছে। সো হেমিপ্লেজিক গেট ইজ আই এম টেকিং অ্যাবাউট টোটাল হেমিপ্লেজিয়া। সো হেমিপ্লেজিয়া মিন্স ওর এই দিক নড়বেই না, that is typical hemiplegic gait. Then also Parkinsonian gait. Parkinson disease এ হয় Parkinsonian gait. Parkinsonian gait কিরকম হয় দেখবে, তোমাদের আছে বইতে, তুমি এরকম ভাবে, ঠিক আছে। এন্ড অলসো তুমি নোটিস করবে ওদের যে হাতের আঙ্গুলগুলো এরকম করতে থাকে, এরকম ভাবে থাকে, একদম টিপিক্যালি ওরা এভাবেই হাঁটে, ঠিক আছে, এরকম ভাবে হাতের আঙ্গুল নড়বে। দিস গেট ইউ নোটিস, ডেফিনেটলি ও পার্কিনসনিজম আছে, বুঝে যাবে, ঠিক আছে। এন্ড অলসো তোমরা যে অনেক ভাবো না যে ডাক্তাররা কিভাবে দেখেই বলে দিচ্ছে, বিকজ দে হ্যাভ স্টাডিড অল দিস থিংস এন্ড দে আর অলসো রিলেটিং ইট উইথ দ্য ডিজিজেস উইথ দ্য আদার ফাইন্ডিংস। সো ওই জন্য আমরা ভাবি কি করে বলে দিল, ও খেয়াল করছে। ওকে, উই ডোন্ট নোটিস, উই ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস থিংস ইন ডিটেলস নর্মালি, বাট অ্যাজ এ qualified doctor, when you are thinking about these things, it's easy for you to relate and understand a lot of information. You can blurt out easily by noticing the patient a little bit, ঠিক আছে। যেমন একজনের মুখের বাঁ দিকে একটু বাঁকা, এইদিকে আমি দেখে বললাম যে ওকে, সো ইউ হ্যাড হেমারেজ ইন ইউর লেফট সাইড অর ইউ হ্যাভ সিভিয়ার ইন ইউর লেফট সাইড। স্যার আপনি কি করে বললেন? আমি বললাম যে দেখলাম। ওকে, এরকম, বিকজ ইউ আর নোটিসিং না যে হাঁটতে গিয়ে ওইদিকে উইক হয়ে যাচ্ছে, তো এদিকে উইক মানে ব্রেনে উল্টো সাইডে হয়, তো মোস্ট প্রবাবলি লেফট সাইডে কোনো সিভিয়ার হয়েছিল। সো আই এম রিলেটিং। ওকে, সো ইয়া পার্কিনসোনিয়ান গেট ইজি। পার্কিনসোনিয়ান গেটের পর আরো আছে সেরিবেলার অ্যাটাক্সিক। একটু আগে যে অ্যাটাক্সিয়া বললাম, যে ট্যান্ডেম গেটে তুমি যেটা দেখবে, তো সেরিবেলার অ্যাটাক্সিক গেটে কি দেখবে, ও পড়ে যাবে, পারবে না, হেঁটে আসতে পারবে না, বসে আসবে, উঠে একটু হাঁটতে গেলে পড়ে যাবে। সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া থাকে, হি উইল ফল ডাউন, একটু হাঁটলেই পড়ে যাবে। সো মোস্ট প্রবাবলি সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়াতে পেশেন্ট বসে আসবে, হুইল চেয়ার নিয়ে আসবে, রাইট। অ্যান্ড সেন্সারি অ্যাটাক্সিয়াতে হেঁটে আসবে, বাট যেই চোখ বন্ধ করবে পড়ে যাবে, বা দাঁড়িয়ে থাকলে চোখ বন্ধ করলে পড়ে যাবে। ওকে যদি তুমি বলো চোখ বন্ধ করো, তো ও এরকম ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলবে, বাট খালি চোখে দাঁড়িয়ে থাকবে। একটু আগে যেটা এক্সপ্লেন করলাম, সো এটাও এক ধরনের গেট। ও যদি হেঁটে আসে, ট্যান্ডেম গেট যেটা চেক করছিলে, চেক করাটাকে ট্যান্ডেম গেট বলে, বাট দ্য ডিজিজ স্পেসিফিক গেট ইজ কল্ড সেরিবেলার অ্যাটাক্সিক গেট অর অ্যাটাক্সিক গুড এন্ড সেন্সরি অ্যাটাক্সিক গেট। নাও এটা হয়ে গেল। দেন আমার কি আছে বলো, নিউরোপ্যাথিক অর স্টেপেজ। এটা হচ্ছে গিয়ে নিউরোপ্যাথিক অর স্টেপেজ। স্টেপে প্রবলেম হয় এখানে, ঠিক আছে, স্টেপেজ, স্টেপিং ঠিক করে করতে পারবে না। ইন লট অফ কেসেস, ইন কেস অফ হচ্ছে গিয়ে লাম্বার, এনি কাইন্ড অফ লাম্বার অর স্পাইনাল, হচ্ছে গিয়ে লাম্বার, সার্ভাইকাল, যে কোনো রকম, ইফ এনি নার্ভ ইজ কম্প্রেসড, এনি কাইন্ড অফ নিউরোপ্যাথিক প্রবলেম, ডায়াবেটিস নিউরোপ্যাথি, কোনো নির্দিষ্ট এরিয়াতে, if any in any specific area there is any new kind of neuropathy, the patient will have walking problem and in problem. Suppose patient has diabetic neuropathy on his 1 feet neuropathy, so the person will not feel any kind of pain on this area. Okay, so typically he will walk, but when he is feeling not this area is not feeling, ওই পাটা ড্র্যাগ করবে, ফিল করতে পারছে না, কোনো সেন্সেশন নেই, সো মোস্ট প্রবাবলি ও ঠিক করে তুলতে পারবে না, he will drag that feet, ঠিক আছে। and also neuropathic gait মানে, and another thing is if any kind of blockage is there, any kind of nerve compression হচ্ছে, কোনো রকম ভাবে নার্ভ কম্প্রেশন হয়ে গেছে, নিউরোপ্যাথি হয়ে গেছে, সো সেই নার্ভ কম্প্রেশনের জন্য his work will be affected। তো এই দিকের কোনো ভাবে এই রাইট সাইডে একটা এখানে স্পাইনাল ব্লক হয়ে গেছে, তো কি করবে, ওর এই দিকে ধরো প্রচন্ড ব্যথা, সো হি উইল নট ফোর্স দিস এরিয়া, ও এই দিকে করে হাঁটার চেষ্টা করবে। ওকে, সো ইউ ক্যান রিলেট টু ইট। হ্যাঁ, এবার তুমি ওটা দেখলে যে ওটা ব্যথার জন্য করছে
না কোনো নার্ভ কম্প্রেশন হয়েছে, দ্যাটস ইওর জব টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট দ্য গেট উইল বি ডিফারেন্ট, রাইট? সো নিউরোপ্যাথিক বা স্টেপেজ গেট, স্টেপেজ কেন বলছে, স্টেপে প্রবলেম হয় বলে। ফাইনালি যখন নিউরো নার্ভের প্রবলেমের জন্য একটা থাকবে, অফকোর্স একটা পেনের জন্য ঠিক করে হাঁটতে পারবে না, তোর আমার ডান পায়ে ব্যথা, আমরা এটা তো রেগুলারলি হয়, হোঁচট লেগেছে, খেলতে গিয়ে লেগেছে, আমরা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছি, রাইট? হ্যাঁ, বা ধরো এই কোমরের এখানটা ব্যথা হচ্ছে, হাঁটতে পারছি না, আমরা এইভাবে হাঁটছি, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকচুয়ালি ইওর অ্যানালজিক, অ্যানালজেসিক, এটাকে অ্যানালজেসিক না, অ্যানালজেসিক হচ্ছে ওষুধ হয়ে যাবে, অ্যানালজিক গেট, ওকে, দ্যাটস ইওর পেইন। And finally there is myopathic gait. Any kind of myopathy means muscle weakness. ধরো আমার ডান দিকে বা বাঁ দিকে মাসেল উইকনেস আছে, কোনো দিকে মাসেল উইকনেস আছে, এই পায়ের যেটা বলছিলাম একটা দিকের মাসেল ধরো উইক হয়ে গেছে, সো অফকোর্স আমি ওই দিকে ভর দিতে পারবো না, সো আমি আরেকটা দিকে ভর দিয়ে দিয়ে হাঁটবো, রাইট? এই পাটাই আমার ধরো মাসেল খুব উইক, তো আই উইল নট স্টেপ দিস। সো ইন কেস অফ পেইন, অ্যানালজিক গেট অর এনি কাইন্ড অফ দ্যাট কাইন্ড অফ গেট, আমরা সেই পাটায় প্রেসার দেবই না, আমরা এইভাবে অন্য পাটার উপর বেশি প্রেসার দেবো, দেখবে এইভাবে আমাদের ধরে পাইলা এইভাবে হাঁটি, তো দ্যাট ইজ টিপিক্যাল এক্সাম্পল অফ ইওর অ্যানালজিক গেট অর ইওর মায়োপ্যাথিক গেট। নাও এটা ব্যথার জন্য হচ্ছে নাকি আমার মাসেল উইকনেসের জন্য হয়েছে, অ্যাজ এ ডক্টর ইউ উইল অ্যাসেস দ্যাট, বাট দ্য গেট উইল বি লাইক দিস, মায়োপ্যাথিক, মায়োপ্যাথি মানে মাসেল পেইন, ঠিক আছে? কার্ডিওমায়োপ্যাথি মানে শুনেছো তো টার্মটা, হার্ট মাসেল যখন ওভারওয়ার্কড হয়ে যায়, এলভিএইচ, লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, তো তখন কার্ডিওমায়োপ্যাথি দেখা যায়, তো টার্মগুলো রিলেট করবে, হ্যাঁ, মায়োপ্যাথি মানে মাসেল পেন, ঠিক আছে? সো মায়োপ্যাথিক গেট হয়ে গেল। দেন মায়োপ্যাথিক গেট কারেক্টটা বলে ওয়াইডলিং গেট, ওয়াইডলিং মানে ওরা হড়বড় করে চলতে চলতে ব্যথার জন্য, সো এটাকে ওয়াইডলিং গেটও বলে, ওয়াইডল, হি ইজ ওয়াইডলিং অ্যালং, সো ওয়াইডলিং গেট এন্ড অর মায়োপ্যাথিক গেট। এছাড়াও আরো অনেক গেট আছে, সাফলিং, যেটা বলছিলাম পা ঘষে ঘষে চলছে, সাফলিং, সাফলিং ইওর ফিট, ওকে, সাফলিং গেট, shuffling gait, waddling gait, and also scissoring gait. Scissoring মানে ওই যেটা পা হাঁটতে গিয়ে অনেকে দেখবে, some patients, very few, but after RTA মানে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট দেখবে অনেকে দেখবে এভাবে হাঁটে, দেখেছো তো এরকম ভাবে অর্থোপেডিকের বাইরে, বা যে সমস্ত বাচ্চাদের হচ্ছে গিয়ে তোমার এই হচ্ছে গিয়ে পা ফা গুলো দেখবে ঘোরা থাকে, তোমার অর্থোপেডিক যখন পড়বে টার্ম গুলো পড়বে, ঠিক আছে? পরিষ্কার করে, আমি এখন টার্ম বলছি তাহলে বুঝতে পারবে না, দেখবে কারোর পা একটু এরকম বাঁকা আছে, তারা কিভাবে হাঁটবে, ওইভাবে হাঁটবে, ওকে? নিউরোলজিক্যাল প্রবলেমের জন্য হতে পারে, কোন নার্ভ প্রবলেমের জন্য, সো দ্যাট ইজ কল্ড সিজরিং গেট। সাফলিং গেট ইজ সাফলিং ইওর ফিট, ঘষে ঘষে পা হাঁটছি, দ্যাট ইজ সাফলিং গেট, দ্যাট ইজ সিজরিং গেট এন্ড অ্যানালজিক পেন। আর আরেকটা হচ্ছে স্টুপিং, যেটা হচ্ছে ঝুঁকে, স্টুপিং গেট মেইনলি ওল্ড এজে এটা দেখা যায়, এন্ড অলসো স্পন্ডাইলোসিস, ওকে, অ্যাকচুয়ালি তোমার স্পাইনের কোনো প্রবলেম থাকলে স্টুপিং গেট ইজ ভেরি মাচ কমন, এন্ড অলসো সার্ভাইকালের এখানে কোনো প্রবলেম থাকলে ঝুঁকে যাবে, কোমরের এখানে কোনো প্রবলেম থাকলে ঝুঁকে যাবে, ঠিক আছে? সো এটাকে আর আমরা আরেকটা ভালো কথায় কি বলে, প্রোপালসিভ গেট, প্রোপালসিভ, সে লট অফ থিংস স্যার, ওকে? সো মায়োপ্যাথিক অর ওয়াইডলিং এটা হচ্ছে সেম, ওকে, এটা হচ্ছে আলাদা, সাফলিং অর সিজারিং গেট, নিউরোপ্যাথিক এন্ড স্টেপেজ আর অলসো সেম নেম। তো দিস আর এ লট অফ এক্সাম্পলস অফ গেট, তোমাদের বললে এবারে বলতে পারবে তো, মোটামুটি বলে দেবে। সিজারিং, সিজারিং মানে পাটা এরকম সিজারের মতো কাঁচির মতো লাগে, দেখবে এরকম ভাবে হাঁটে, অনেকেই দেখবে রাস্তায়, এখানেই একটা পেশেন্ট আমি আগের দিন দেখেছি। সো এনি হাউ ভেরি কমন রাস্তায়, স্পেসিফিক্যালি যাদের বাজেভাবে রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকে, ওকে, এদেরকে এটা হয়। আর অনেক গ্রামের ফার্মের দিকে দেখবে ওরা চিকিৎসা করায় না, বলছে ছোট থেকে তো এভাবেই হাঁটে, আরে ওটাতে কোনো প্রবলেম ছিল না, চেক করেনি, সো ইয়া লিখে নিয়েছো। সো তোমাদেরকে যদি এবার বলতে পারবে তো? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারবে। এন্ড ফাইনালি এত কিছু যখন আমরা পড়লাম, তখন আমরা লাস্টে কি বলবো, অ্যাবনরমালিটিস। নাও এগুলো হচ্ছে দিস ওয়ার দ্য সিস্টেম স্পেসিফিক, like one every part and that the problem about that part, এগুলো আমরা পড়লাম, ওকে? সো এভরি পার্ট, টোন, পাওয়ার, কোঅর্ডিনেশন, we were studying every part and we were studying the problems of every part and examples of every part. Now generalized problem, some generalized things about all this motor system, generalized problem, there are some terms you need to understand. Clinical significance, clinical terms, what are those? নামগুলো লেখো পরপর। স্প্যাজম, স্প্যাজমের ফর হচ্ছে ফ্যাসিকুলেশন,
দেন তোমার আসছে কি কোরিয়া, দেন কোরিয়ার পর আসবে অ্যাথেটোসিস, and finally hemibelismus and tremors. তুমি চলে যাও, আর দেখানো নেই। hemibelismus and tremor. Okay, remember these 6 very important, যেখান থেকে জিজ্ঞেস করবে। Okay, so spasm, fasciculation, chorea, athetosis, hemibelismus and tremors. You are maybe familiar with 4 of these terms like spasm, fasciculation, chorea and tremors. Maybe you have heard. Hemibelismus and athetosis, I don't think you have heard. So I'll explain everything. Okay, so spasm is exaggerated, sudden, and also it needs to be involuntary. নিজের থেকে হবে। Exaggerated, sudden, involuntary movements. Involuntary movements is called spasm. Typical spasm এর একটা एग्जांपल দাও। ভোকাল কর্ডের ওখানে যখন স্প্যাজম হয়ে যায়, হিচকি, hiccups is a typical example of spasm. তিনটেই রিলেট করছে, exaggerated হয় তো hiccups is exaggerated, sudden হঠাৎ, you cannot control it, and involuntary also you are not doing it on your own, you cannot stop it on your own. So hiccups is a very good example of muscle spasm. ওখানে হচ্ছে এখানে যে ভোকালের কর্ডের এই মাসলটা থাকে ওটা স্প্যাজম হয়ে যায় সাইডে, ওইজন্য তোমার বারবার এরকম হিচকি ওঠে, hiccups হয়। So exaggerated, sudden, involuntary movements. Of course, involuntary what movement? Muscle contractions. This can be both tonic or clonic. ঠিক আছে, ক্লোনাসও থাকতে পারে, টনিকও থাকতে পারে। তো and fasciculation. What is fasciculation? Fasciculation is muscle fibers. Now this was sudden and exaggerated sudden movement. Okay, but in case of fasciculation, this is continuous, not sudden, this is continuous, অনেকক্ষণ ধরে হয়ে যাচ্ছে, it's happening for some time, continuous muscle fiber contraction. Okay, muscle fiber contraction, this is actually clonic, mainly clonic কি দেখা যায়, tonic দেখা যায় না। ঠিক আছে, so clonic, continuous clonic muscle fiber contraction is called fasciculation. Then chorea. chorea কাকে বলবো? chorea হচ্ছে purposeless, jerky and irregular movements. Now তোমরা তো বুঝতেই পারো that is spasm. No, that is spasm is not jerky. ঠিক আছে, and spasm is actually also involuntary, but this only difference between chorea and spasm, the one of the main difference is this is actually increased by emotional stress. It can happen in normal people, and also emotional stress doesn't affect your spasm, but whenever you are having some emotional stress, your chorea will increase. Okay, emotional stress এর ক্ষেত্রে তোমার এরকম হয়। ওকে, বল। purposeless, jerky, irregular movement. Okay, and also that is induced by emotional stress. Now think about it, যখন আমরা ঘুমাই, when you sleep, our emotional stress is not present. So spasm can happen when in sleep also. The main difference is chorea will not happen in sleep. So in case of sleep it's absent. Why? Because in case of sleep we are completely emotionally stable, at least from the outside. Okay, dream এর কথা আমি বলছি না, ইমোশনালি স্টেবল বলেই আমরা শান্তিতে ঘুমাতে পারছি, নাহলে তো আমরা ঘুমাতে পারতাম না, রাইট? সো ইন কেস অফ কোরিয়া, ইমোশনাল স্ট্রেস এটাকে মেইনলি প্রেসিপিটেট করে, and in case of sleep, when you are sleeping, chorea will be absent, but spasm can happen. Spasm can happen when you are asleep because that is not related to emotional stress. The athetosis is slow snake charming movements of hands or small joints of legs. So slow snake charming movements of snake charm কিভাবে করে? এই বাঁশি বাজায় তখন স্নেক চার্ম হয়, তো স্নেক চার্মিং মুভমেন্টস ওকে দেখবে ওরা বুঝতে পারে না, সাডেনলি ওদের হাতে এরকম মুভ করে গেল, ওকে, কোন একটা পায়ের এরিয়া হঠাৎ জার করে গেল, ওকে, বাট পাতে না, মেইনলি এটা দেখা যায় স্মল জয়েন্টস অফ আপার লিম্ব। সো স্লো স্নেক চার্মিং মুভমেন্টস অফ, ওকে, স্মল জয়েন্টস অফ হ্যান্ড
what do you mean by small joints? All those anterior joints, এই যে peripheral all those joints, ঠিক আছে, distal joints, so small joints of hand. Okay, hand বা wrist, so hand আর wrist বলি snake charming বলছে এইখানে, বুঝতেই পারছো কেন, পা দিয়ে snake charming হয় না, হাত দিয়ে হয়। so slow snake charming movements of sudden movement, ঠিক আছে, person cannot control it. okay, hemibelismus, hemibelismus মানে হচ্ছে violent flinging abnormal movement of extremities। এটা তোমরা খেয়াল করেছো কিনা জানি না, বেশ কিছু পেশেন্ট আমি দেখেছি কিছুই না, ধরো এমনি বসে আছে ওপিডি তে ওয়েট করছে, হি ইজ ওয়েটিং ফর দ্য ডক্টর, সাডেনলি ওর একটা হাত এরকম হয়ে গেল একবার, ঠিক আছে, আবার বসে আছে, আবার একবার এরকম হলো, কোন একটা পা এরকম হলো, সাডেন একবারই জার্ক হলো বা দুবার এরকম জার্ক হয়ে আবার থেমে গেল, ওকে কন্ট্রোল করতে পারছে না, বা এমনি বসে আছে এরকম হাত খানিকক্ষণ জার্ক হলো, সাডেন আবার থেমে গেল। সো and then these movements are actually violent, খুব মানে জোরে হয়। so hemibelismus is violent sudden flinging movement, fling, okay, violent sudden flinging movement of extremities মানে হচ্ছে বডি এক্সট্রিমিটিস, ঠিক আছে, অফ এক্সট্রিমিটিস। হাতের লেখা খুব তাড়াতাড়ি লিখছি বলে দেরি বাজে হচ্ছে, একটু দেখে নাও। এক্সট্রিমিটিস এগুলো সব স্পেলিং তোমরা জানো, তোমরা যারা বলছি না। সো হেমিবেলিসমাস, ওকে, ভায়োলেন্ট সাডেন ফ্লিঙ্গিং মুভমেন্ট অফ এক্সট্রিমিটিস, ওকে, সো অনলি এক্সট্রিমিটিস। এগেন ট্রেমার তোমরা জানো, পার্কিনসনিজম টিপিক্যাল। সো ট্রেমারের ডেফিনিশন কি? টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্ট, টু অ্যান্ড ফ্রো মানে কামিং অ্যান্ড গোয়িং, ওকে, টু অ্যান্ড ফ্রো, এই যে এটা হচ্ছে টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্ট, okay, that is tremor of to and fro movement, or এটাকে আমরা আরেকটা বলতে পারি rhythmic oscillation মানে কি বাংলায় বলে দোলন, ঠিক আছে, oscillation মানে হচ্ছে হিন্দিতে ঝুমনা, বাংলায় হচ্ছে দোলা, দোলন চ্যাপ্টারে যদি কেউ বাংলা মিডিয়ামে পড়ো oscillation দেখে থাকবে। সো to and fro movement or to and fro rhythmic oscillation of, এবার এটা কোথায় হয়? টিপিক্যাল বুঝতেই পারছো, অলরেডি বলা যাচ্ছে ট্রেমার্স আমরা দেখি আইদার ফিঙ্গারসে, বোথ লেগসে আর হ্যান্ডে, সো অফ ফিঙ্গারস, আর আর কোথায় কোথায় হতে পারে, অফকোর্স আর হতে পারে লিপসে হতে পারে, টাঙ্গে হতে পারে, এন্ড আরেকটা জায়গায় হতে পারে, সেটা হচ্ছে হেড, সাডেন দেখবে মাথায় এরকম 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 হচ্ছে, ঠিক আছে। সো ফিঙ্গারস অ্যালং উইথ ইট হেড, লিপস and tongue, so these things, so বোঝা গেল পরপর। এগেন আমি একবার করে রিক্যাপিচুলেট করি, এগুলো সব এগুলো হচ্ছে টোটাল অ্যাবনর্মালিটি। একটা ভালো কথা দেখবে, দিস ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট আপন এনি স্পেশাল পার্ট, অফকোর্স এ ফিউ থিংস, বাট সেখানে স্পষ্ট করে বলা নেই, এন্ড দিস আর অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমস অফ দ্য পাথওয়েজ, অ্যাকচুয়ালি মেইনলি দ্য পাথওয়েজ, দ্য ইফারেন্ট পাথওয়েজ, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য মেইন কমন, and those abnormalities we are talking about in gait, posture and all, that was system specific. There was problem of gait, that was problem of posture, but in this case this is generalized motor system problem, okay. So একবার আমি রিক্যাপিচুলেট করে নিই, এটাই হচ্ছে আজকে লাস্ট। স্প্যাজম হচ্ছে এক্সাগারেটেড সাডেন ইনভলেন্টারি মাসল কন্ট্রাকশন, ঠিক আছে, মেবি বোথ টোনিক এন্ড ক্লোনিক, মিলিয়ে নাও ঠিকঠাক আছে কিনা। ফ্যাসিকুলেশন ইজ কন্টিনিউয়াস মাসল ফাইবার কন্ট্রাকশন is clonic, so continuous clonic muscle fiber clonic contraction. Chorea is raised by emotional attachment or raised by emotional stress, okay. Purposeless jerky irregular movement, and since it is raised by emotional stress is absent in sleep. Only difference between this chorea and spasm, one of the difference is sleep এ আমরা এটা পাই না। অ্যাথোটোসিস হচ্ছে স্লো স্নেক চার্বি মুভমেন্টস, স্নেক চার্বি হাত দিয়ে হয়, সো ইজিলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড স্লো স্নেক চার্বি মুভমেন্টস অফ ইওর স্মল জয়েন্টস অফ হ্যান্ড এন্ড রিস্ট। অফকোর্স যদি স্মল জয়েন্টস গুলো মুভ না হয় দেন আমার স্নেক চার্বিং হবে না। সো স্মল জয়েন্টস অফ হ্যান্ডস এন্ড রিস্ট, ইউ হ্যাভ টু মেনশন দ্যাট, ঠিক আছে, অন্য কোথাও স্নেক চার্বিং হওয়া সম্ভব নয়, বুঝতে পেরেছো। হেমিবেলিসমাস ইজ ভায়োলেন্ট সাডেন ফ্লিঙ্গিং মুভমেন্ট অফ এক্সট্রিমিটিস। দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ এরকম হয়ে গেল, এরকম হয়ে গেল, হয় এরকম আমি দেখেছি অনেক পেশেন্টে। হেমিবেলিস ভায়োলেন্ট সাডেন ফ্লিং হচ্ছে, ঠিক আছে, ফ্লিঙ্গিং মুভমেন্টস অফ এক্সট্রিমিটিস। ফাইনালি ট্রেমার্স ইজ
ট্রেমার কাকে বলবো? টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্ট শব্দটা কেটে দাও যখন এটা লিখছই। টু অ্যান্ড ফ্রো রিদমিক অসিলেশনস অফ ফিঙ্গার্স অ্যালং উইথ তোমার হেড, লিপস এন্ড টাং। টিপিক্যাল এক্সাম্পল পার্কিনসনিজম। ঠিক আছে?